وإلا يتسربكم العدو ليقذف في صفوفكم فلا يمكن لكم الإخراج أبدا كما كان القبض اليوم على المسجد الأقصى وأنتم ترون ندما وحسرة. وفي الآخر ندعو الله تعالى أن يوفقنا للمقابلة العظيمة والجهاد في سبيل الله. وأنا أكتفي بهذه الكلمات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. न मस्जिद के साये में, न बैतुल्लाह के दीवारों के साये में, न मस्जिद के न बैतुल्लाह की दीवारों के साये में ये हक़ बात कही जाती है सिर्फ़ तलवारों के साये में। मौसूफ़ ने मस्जिद अक़सा के बारे में मस्जिद अक़सा की अहमियत का बयान फरमाया है। हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला मस्जिद अक़सा को फिर यहूदियों की कब्ज़ा से आज़ाद फरमाए। अब मैं फिर नात नबी गुनगुनाने के लिए हाफिज़ मोहम्मद मबरूर हुसैन को दावत देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह दऊंगो तुम्हार दर्शन अमर मीठा मनेर जाला या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अल्लाह 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 नहीं तो আমার কোনো উপায় তবু মনে আশা নাই তো কোনো সম্বল আমার তবু ভালোবাসা নাই তো আমার কোনো উপায় তবু মনে আশা নাই তো কোনো সম্বল আমার তবু ভালোবাসা গরিব আমি কেমন করে তোমার বাড়ি যাব কেমন করে তোমার বাড়ির মেহমান আমি হব দিও দেখা হে দয়াবান আর পারি না রাখতে প্রাণ ইয়া রাসূল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ ইয়া রাসূল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ দাও গো তোমার দর্শন আমার মিটা মনের জ্বালা ইয়া রাসূল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ ইয়া রাসূল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ তোমায় যদি নাই দেখি গো চাই না তো এই নয়ন তোমার প্রিয় হই না যদি চাই না তো এই জীবন তোমায় যদি নাই দেখি গো
চাই না তো এই নয়ন তোমার প্রিয় হয় না যদি, চাই না তো এই জীবন তুমি আমার অন্তরে দেখো নীরবদি, কোলে তুলে নিও আমায় পথহারা হই যদি, দিও দেখা হে দয়াবান রোজ হাসরের কঠিন সময়, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, দাও গো তোমার দর্শন আমার মিটাও মনের জ্বালা, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूब। मौसूफ़ ने अपने वाक़ई जुदागाना अल्फाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ को बयान किए हैं। अब मैं उर्दू ज़बान में तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद असलमुद्दीन अरबी पंजम को दावत देता हूँ। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ولیہ الصلاۃ علی نبی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرمایا، اور درود و سلام نازل ہو خدا کے تمام پیغمبر علیہ السلام پر اور ان مجاہدوں پر جو حق کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، اور آخر میں محبت اور عظمت اور سلام نازل ہو ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت سامعین اکرام، اگر آپ ایک دائرہ نظر ڈالیں گے اس دنیا میں تو آپ دیکھیں گے ہر صف میں کوئی کسی کے حق کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر آدمی کو دوسرے آدمی سے شکایت ہے، حکومت کو عوام سے شکایت، عوام کو حکومت سے شکایت، غلام کو مولا سے شکایت، مولا کو غلام سے شکایت۔ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح اولاد اپنے والدین کے ساتھ اپنے والدین کے حق ادا کرنے کے تیار نہیں ہے۔ کیا والدین کا حق ایسا ادا کرنا ہے کہ ان کو پیٹا جائے، مارا جائے، ان کو گالی دیا جائے؟ کیا یہ ہے ان کا حق ادا کرنا؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ اگر آپ قرآن کریم میں ایک نظر ڈالیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا حیثیت ادا کی ہے۔ آپ دیکھیں گے کئی جگہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وحدانیت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک عطا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت ہے قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کر رہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی درجات بلند کی ہے اپنے ماں باپ کی۔ اولاد پر ماں باپ کا اولاد پر اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر حق ہوتا ہے۔ سمجھیے کتنا بڑا حق ہے۔ اگر آپ حدیث میں بھی ایک نظر ڈالیں گے تو ملے گا کہ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے پوچھنے لگے ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ تو حضور نے یہ جواب دیا کہ ہما جنتک و نارک، وہی تمہاری جنت ہے، وہی تمہاری جنت ہے۔ اگر آپ اس حدیث میں غور کریں گے تو یہ بات آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اچھا برتاؤ کرو گے تو آپ کے ماں باپ آپ کے جنت ملنے کا سبب بنیں گے، اور اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرو گے تو وہی آپ کے ماں باپ آپ کے جہنم جانے کا سبب بنیں گے۔
جس طرح ماں باپ کے دعا قابل قبول ہے اللہ کے دربار میں، اسی طرح ماں باپ کے دعا بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول ہے۔ اس کے ایک نظیر آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ملا اعظم قاسمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک چھوٹی سی کتاب میں ایک نظیر پیش کی۔ تقریباً ایک پاکستان کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان اپنے کام سے آیا تو اس کی بیوی نے اس سے شکایت کی کہ تمہاری ماں نے میرے ساتھ بڑی آواز سے بات کی، میرے ساتھ مجھے دھمکی دی، مجھے یہ کام وہ کام کرنے کا حکم کیا۔ تو نوجوان بدبخت غصے میں آ کر اپنے ماں باپ کے کمرے میں داخل ہوا۔ تب اس کی ماں نماز پڑھ رہی تھی، سجدے کی حالت تھی۔ اس کمبخت نے اس ماں کے گلے میں پاؤں رکھ کے وہی اپنے ماں کو مار ڈالا۔ جب اسے یہ احساس ہوا کہ اس نے غصے میں آ کر اپنے ماں کو مار ڈالا تو وہ اپنے چچا بھائی کے ساتھ مل کر اپنے ماں کو راتوں رات قبرستان لے گیا اور ایک قبر کھود کر وہی دفن کر دیا۔ جب اس کے چچا بھائی قبر سے نکلا اور جب وہ نکلنے ہی والا تھا، اچانک مٹی نے اس کو دبوچ لیا، وہ نہیں نکل پایا، وہ چیخ چلاتا رہا۔ اتنی رات چیخ کی آواز سن کر سارے محلے والے قبرستان میں جمع ہو گئے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی مٹی میں دبوچا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے بہت کوشش کی اس آدمی کو وہاں سے نکلوانے کے لیے، مگر وہ آدمی نہیں نکل پایا اور وہ کم وقت وہی مر گیا۔ سوچئے اللہ تعالیٰ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ اسی طرح ایک نظیر ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنہوں نے اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کی تھی، تو اللہ نے ان کو بھی اس دنیا میں تھوڑی سی سزا دی تھی۔ ایک صحابہ تھے علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت عابد نیک خیرات صدقہ کرنے والے تھے۔ ایک بار انہوں نے اپنے بیوی کے اوپر اپنے ماں کو ترجیح دے دی، اپنے ماں کے اوپر اپنی بیوی کو ترجیح دے دی۔ تو ان کی ماں ان سے روٹھ گئی اور جب ان کے وفات کا وقت آیا تو ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ تو یہ بات پورے محلے میں مشہور ہو گئی، ایک صحابہ ہو کر بھی کلمہ نصیب نہیں ہوا، یہ تو تعجب کی بات ہے۔ جب یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں پہنچی تو حضور بھی یہ واقعہ دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ تو انہوں نے فرمایا علقمہ کلمہ پڑھو، تو وہ بولنے لگے نہیں حضور مجھ سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ جب انہوں نے اس واقعے کی جانچ پڑتال کی تو ان کو یہ معلوم ہوا کہ اس بندے نے اپنے ماں کے ساتھ بدسلوکی کی۔ تو حضور ان کے ماں کے پاس تشریف لائے اور بولے کہ بڑھیا اپنے علقمہ کو، اپنے بیٹے کو معاف کر دے، ورنہ اس کا صرف ایک ہی انجام ہے، وہ ہے جہنم، تو معاف کر دے بڑھیا۔ تو ان کے ماں کہنے لگے نہیں حضور میں ان کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو حضور نے اعلان کر دیا صحابیوں کو لکڑی جمع کرو، علقمہ کو جلا دیں گے۔ جب یہ بات ان کے ماں کے کانوں میں پہنچی تو وہ ان کے ماں دوڑتے دوڑتے حضور کے پاس آئے اور کہا میں نے علقمہ کو معاف کر دیا۔ اسی وقت ان کو ایک کلمہ نصیب ہوا۔ سوچئے اللہ تعالیٰ نے صحابیوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ صحابی تو ہمارے مقابل میں کتنے اعلیٰ مرتبہ تھے، ہم تو ان کے مقابل میں گندے نالی کے کیڑے کی برابر نہیں۔ تو سوچئے اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو پکڑ لیا اپنے ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنے پر، اور ہم کیا، ہم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پوچھنے لگے میرے اوپر میرے ماں باپ میں سے کن کا حق مجھ پر زیادہ ہے، تو حضور نے فرمایا پہلی مرتبہ تمہارے ماں، دوسری مرتبہ تمہاری ماں، تیسری مرتبہ تمہاری ماں، چوتھی مرتبہ جا کر انہوں نے فرمایا تمہارے باپ۔ پتہ ہے یہاں پر 3 مرتبہ ماں کا ذکر کرنے کا حکمت کیا ہے؟ یہ ہے کہ ماں ایسے 3 کام انجام دیتی ہے جن میں دوسرے کسی آدمی کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ 3 کام کیا ہے؟ پہلا، مدت حمل میں جو تمہاری ماں مشقت جھیلتی ہے، اس کو نہ نیند میں آرام ملتی ہے، نہ سونے میں، نہ ہی چیخ بیٹھنے میں، نہ ہی کسی بھی حالت میں اس کو راحت نہیں ملتی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا حملتہ امہ کرہا، جس میں کسی باپ کا دخل نہیں ہے۔ دوسرا، ولادت کے وقت ان کو جو جان کنی کی مشقت وہ جھیلتی ہے۔ اگر بعض لوگ کہتے ہیں اگر ان کو زہر حاضر کیا جائے تو وہ خوشی خوشی زہر کو قبول کر لیں گے، مگر وہ جھیلتی ہے اپنے بچے کی خاطر یہ مصیبت، جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد وہ عدت ہو کرہا۔ تیسرا جو ہے وہ ہے کہ آپ کے ولادت کے بعد
कई महीनों तक आप नहीं सोते, आप रोते हो, आप अपने माँ को बहुत सताते हो, मगर आपकी माँ खुशी खुशी आपके हाथ ये सब झेल लेती है। और बाप के भी इस मैदान में कोई कम नहीं। बाप हमारे खातिर अपने वतन छोड़ देती है, सिर्फ बच्चे की मुस्कुराहट के आगे दूर दूर जाकर काम करती है। हर वक्त जो काम में निकलता है यही मकसूद बना के निकलता है कि आज कुछ कमाना है, मेरे बेटे को कुछ खरीद के दूंगा, मेरे बेटे के फीस भरना है। सिर्फ हमारे खातिर हमारे बाप इसी कड़ी धूप में बारिश में निकलते हैं, सिर्फ हमारे बच्चों को बड़ा बनाना है, हमारे बच्चों को पढ़ाना है, हम बच्चों को मौलवी बनाना है, मुफ्ती बनाना है। यही इरादा लेकर हमारे माँ बाप हमारे लिए ये दिन गुजारते हैं। पता है उनका जो हक है, उनका जो कदर है, हम कभी समझ नहीं पाएंगे। अगर हक समझना है, उनका कदर समझना है, उनसे पूछिए जिनके पास माँ बाप नहीं। पता है आप तो आज आप घर जाओगे, आपके लिए आपकी माँ कितनी तरह के पकवान मिठाई तैयार करके रखेंगी कि मेरे बेटे आएगा खाएगा। उनसे पूछिए जिनका माँ नहीं, वो कहेंगे काश मेरी भी माँ होती तो मेरे लिए कई तरह के पकवान तैयार करती। अगर जिनके बाप नहीं, अगर उसे पूछेंगे कि बाप किसे कहते हैं, इसका कदर क्या है, वो तुम्हें तफसीर करके बता सकते हैं कि बाप का मोहब्बत, बाप की कदर क्या है। पता है ईद के दिन आप जब अपने बाप के साथ मुआयना करते हैं, उसमें तो आपको कुछ ऐसा नहीं, मगर उनसे पूछिए, वो कहेंगे अगर मेरे भी अब्बू जान होते हैं, सलाम करें, मैं भी अपने दिल को उनसे दिल से लगाता। इसीलिए हमें चाहिए कि उनका हक अदा करें। उनका हक कैसे अदा करें? जो वो हमसे उम्मीदें लगा के रखे हुए हैं उनको पूरा करें। वो चाहते हैं हम मौलवी बने, मुफ्ती बने, उनकी उम्मीदों को पूरा करना है। और चाहे हमारे जितने ख्वाहिशात हैं उनके लिए बर्बाद करना, सिर्फ अपने माँ बाप के लिए अपने सारे ख्वाहिशात को बर्बाद करके अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरूं। और मैं इन्हीं चंद बात पर मेरी तकरीर ख़त्म करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह बारकल्लाहु फ़ी हयातिक। मौसूफ़ ने एक अहम मौजू पर बयान किए हैं जो आप दुनिया में आम हैं। मौसूफ़ की तारीफ़ में क्या करो, ख़ुद महफ़िल ही करते हैं कि देखने में नज़र आता है कि पूरी महफ़िल ही हैरत अंगेज़ हो गए। अब मैं क़सीदा पेश करने के लिए हबीबुर रहमान अरबी पंजम को दावत देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पुरसुकून जिंदगी चाहते हो अगर, रब की मंशा पे चल बंदाए बेखबर, बदनिगाहें अगर, बदनिगाहें अगर, पुरसुकून जिंदगी चाहते बंदाए बेखबर, बदनिगाहें न कर, बदनिगाहें न कर। आंखें बंद न हो, दिल में कुछ गम न हो, मकसदे जिंदगी गैर महरम न हो। आंखें बंद न हो, दिल में कुछ गम न हो, मकसदे
بدنگاہ نہ کر بدنگاہ نہ کر پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل بندائے بے خبر بدنگاہ نہ کر بدنگاہ نہ کر تجھ کو دیگر ملی ڈگر مولا نہیں تیرے ہونٹوں پہ کیوں ذکر مولا نہیں تجھ کو دیگر ملی ڈگر مولا نہیں تیرے ہونٹوں پہ کیوں ذکر مولا نہیں راہ شیطانوں کو چھوڑ دے بشر بدنگاہ نہ کر بدنگاہ نہ کر پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل بندائے بے خبر بدنگاہ نہ کر بدنگاہ نہ کر. السلام علیکم. الحمدللہ بہت خوب. اللہ تعالیٰ ان کی لہجے میں اور ترقی عطا فرمائے. محترم حاضرین کرام، تقریر اور نعت کے پروگرام اختتام پذیر ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اب دنیا میں ایمان و اسلام کی اشاعت کے دو طریقے ہیں، ایک ہے کتابت اور ایک ہے خطابت. تو خطابت کے میدان میں طلبہ اعظام کمالیت حاصل کرنے کے لیے ہمارے اساتذہ نے چند سالوں سے پہلے ہی ان انجمن کو قیام عمل میں لایا، جس کے نام بزم طیب ہے. اور اب خطابت کے میدان میں کمالیت حاصل کرنے کے لیے اب فیضان طیب کے نام سے ایک دیواری پرچہ کا افتتاح ہونے جا رہے ہیں. اب میں اپنے سارے اساتذہ کرام اور مہمان خصوصی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس دیواری پرچے کے افتتاح کریں. কইছেন উর্দুতে আমরা বাংলাতে কইতাম চাই যে ছাত্রর যেভাবে ইলমি আমলি তরক্কির দরকার ওরা লেখালেখির ময়দানও মাদ্রাসা স্কুল এটা ছাত্ররে আগুয়া দেওয়া আমরা লাগে খুবই প্রয়োজন, খুবই দরকারি. ওই হিসাবে আমরা মাদ্রাসার পক্ষ থেকে ছাত্ররে লেখার প্রতি উৎসাহিত করার লাগিয়া নিশ্চয়ই আপনারা সন্তুষ্ট খুশি হইবা যে আমরা মাসিক একটা ওয়াল ম্যাগাজিন মানে পাবলিশ হইব. আজকে এটা সর্বপ্রথম ইফতেতাহ ওপেনিং হইব, ওটার ওপেনিং হল লাগে আপনারা সবরে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে. আসাতিদায়ে কেরাম আমরা গার্জিয়ান হল সব অফিসের সামনে আমরা যাই গিয়া ওখানে গিয়া ওটা ওপেনিং করি আই ইনশাআল্লাহ. সকল জায়গাত পথ পাবো গাইস.
अब से हमारा ये प्रोग्राम हमारे सब के मुरब्बी हमारे उस्तादुल असातिज़ा और सदर जलसा हज़रत मौलाना फ़खरुल इस्लाम साहिब सदारत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। সম্মানিত আতিদায়ে কেরাম, ছাত্রবৃন্দ এবং অভিভাবকবৃন্দ, আমরা এখানে আজকে যে উদ্দেশ্য জমায়েত হয়েছি সেই উদ্দেশ্যটা হইল গিয়া আমরা প্রত্যেক ত্রৈমাসিক পরীক্ষার পরে আমরা যে রেজাল্ট হয় সেই রেজাল্টও যারা পজিশন পায়, ভালো মার্ক পায়, তারা পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করা এবং সাথে সাথে আমরা খেয়াল থাকে যে অভিভাবক হলরে সময়ে সময়ে জমানির লাগে। কিন্তু মাদ্রাসা যখন প্রথম খোলা হয়েছিল
খোলা হওয়ার পরে আমরা দুই একটা সভা করছি। সভা করার পরে যে গার্জিয়ানগুলোর পক্ষ থেকেও দেখা গেছে যে অনেক সময় কোনো কোনো আইতে অসুবিধা হয়। ওই হিসাবে আমরা যে বিভিন্ন সময়ে বিবেচনায় আপনার বিষয় বিবেচনায় যে আমরা মাঝে মাঝে এই ধরনের গার্জিয়ান মিটিং করিয়া থাকি। গার্জিয়ান মিটিং মূলত আমরা আসলো যে প্রত্যেক 2 মাসে বা 3 মাসে গার্জিয়ান মিটিং করা, কিন্তু আমরা প্রথম বছরের অভিজ্ঞতায় আমরা শেষ পর্যন্ত দেখলাম যে গার্জিয়ান সকল যথাযথভাবে উপস্থিত না হইতে পারায় নানান অসুবিধা দেখায়। আমরা এটারে গার্জিয়ান সকলের সাথে আলোচনা করিয়াও তখন যে গার্জিয়ান তারাও আসলাম, তারা আলোচনার মাধ্যমেও মিটিংটার ব্যবস্থা এইভাবে করা হয়েছে যে সময়ে সময়ে আমরা সুযোগ দিয়া আমরা এই ধরনের সভা করব। আজকে কেন গার্জিয়ান যারা উপস্থিত হয়েছেন আপনারা অত্যন্ত কষ্ট করিয়া ত্যাগ স্বীকার করিয়া সময় ব্যয় করিয়া এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা অত্যন্ত খুশি হয়েছি আপনারা উপস্থিতি দেখিয়া এবং আপনারা অন্তঃস্থল থাকিয়া ধন্যবাদ জানাইব। যাই হোক, আমি আমার প্রোগ্রাম যেটা দ্বিতীয় দিবসে আমরা প্রথম কাজ হইল কি পুরস্কার বিতরণ এবং 2 নম্বরে হইব গিয়া অভিভাবক বৃন্দের উদ্দেশ্যে সামান্য আলোচনা এবং 3 নম্বরে আমাদের প্রোগ্রামও আছে অভিভাবক সকলের মধ্যে থাকিয়া আপনারা কিছু পরামর্শ দিবার হইলে কেন খোলা মনে পরামর্শ দিতে পারবা, আপনারা পরামর্শ দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। এরপরে আমরা ও মাদ্রাসারও একজন গার্জিয়ান এবং হুজুর তাইনও এক মাদ্রাসা আছে আপনার মৌলানা জামিল হোসেন সাহেব, তাই মুরব্বী উস্তাদ বহুত ফুন্না থাকিয়া তাই মাদ্রাসা চালাইয়া আইতরা। তো সেই হিসাবে আমি তার খেদমতো পরে অনুরোধ রাখবো যে তাই 5 থেকে 10 মিনিটের ভিতরে আমরা সামান্য নসিহত করবা এবং তার দোয়াদানের মাধ্যমে আমরা সবার সমাপ্তি ঘোষণা হইব। এখন আমি সর্বপ্রথম পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া। তো আমরা এই বছরের প্রথম ত্রৈমাসিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। শেষ হওয়ার আমরা গত 24 তারিখ আমরা রেজাল্ট দিছি। এই মর্মে তারা প্রত্যেক জমাত পজিশন পাইছে, সেই পজিশন অনুযায়ী আমি নাম উল্লেখ করব এবং ছাত্ররা আইয়া আমরা অতিথি হল বা গার্জেন হল আসাতিজা কেরাম হল রাত থাকিয়া পুরস্কারগুলা রিসিভ করার লাগে অনুরোধ করিয়া। তো আমরা বর্তমানে ঈদ শাখা লইয়া 6টা ক্লাস আছে। আলিমানা লাইনে 5টা ক্লাস আরবি 5ম পর্যন্ত, আউয়াল 2ম 3ম 4ম 5ম। আরবি 4ম বা 5ম যারা আছেন তারা বর্তমানে মেট্রিক পরীক্ষা দিবা এই বছর, আর এর নিচর জমাত 9 ক্লাসের ছাত্র আছে। তো আর হিফ শাখা, তো হিফ শাখারও পরীক্ষা লওয়া হয়েছে, ত্রৈমাসিক পরীক্ষা। আমি সর্বপ্রথম আরবি 5ম আমরা যে ছাত্র এই ত্রৈমাসিক পরীক্ষা আউয়াল পজিশন পাইছেন বা এছাড়াও 2ম 3ম যারা পজিশন পাইছেন বা অন্যান্য ক্লাসও যারা ভালো পজিশন পাইছেন সবরে অন্তঃস্থল থাকিয়া মুবারকবাদ ধন্যবাদ জানাই। আর আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আপনার ইলম ও আমলের মধ্যে বরকত দিতে ও কথা দোয়া করিয়া। নবীজির সুন্নাত আসলো যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সময়ে সময়ে সাহাবায়ে কেরামের পরীক্ষা লইলা এবং পরীক্ষার উত্তর যদি সুন্দর মতে দিতে পারো তখন নবীজির মুবারকবাদই দিতা। ওই হিসাবে নবীজির সুন্নাত অনুযায়ী আমি আপনার আসাতিজা কেরামের পক্ষ থাকিয়া গার্জিয়ানগর পক্ষ থাকিয়া আপনার অন্তঃস্থল থেকে মুবারকবাদ জানাই। আরবি 5ম যাই আউয়াল পজিশন পাইছেন তার নাম হইল কি মাহমুদুল হাসান। তার মার্ক হইল গিয়া 90.6%। তো তার যে পুরস্কার সেই পুরস্কারটা দেওয়ার লাগিয়া আমি দারুল উলুম বদরপুরের প্রিন্সিপাল হযরত মুফতি মৌলানা রশিদ আহমদ সাহেবরে অনুরোধ করিয়া মাহমুদুল হাসানের হাতে পুরস্কারটা তুলিয়া দিবার লাগে। আরবি 5ম 2 নম্বর পজিশন পাইছেন, তার নাম হইল গিয়া মাসুম আহমদ। আমার গার্জিয়ান এখানে উপস্থিত আছে, মাহমুদুল হাসানেরও গার্জিয়ান উপস্থিত আছেন। তো মাসুম আহমদ তার 2 নম্বর পজিশন পাইছেন আরবি 5ম। তার তো পুরস্কারটা তুলিয়া দিবার লাগিয়া আমি
আমরা করিমগঞ্জ জেলা নদোয়ার প্রচার সম্পাদক আর রুল হোসেন ভাইরে অনুরোধ করিয়ার তার হাতে পুরস্কারটা তুলিয়া দিবার লাগে। আরবি পাঞ্চম সোম পজিশন জানি পাইছেন, তার নাম হইল কি হাবিবুর রহমান। হাবিবুর রহমান তারপর হাতে পুরস্কারটা তুলিয়া দিবার লাগিয়া আমি অনুরোধ করিয়ার যে আমরা ছাত্রের গার্জিয়ান আমরা মহরম ভাই আমাদের মতো অনুরোধ করিয়ার যে পুরস্কারটা হাতে তুলিয়া দিবার লাগে। এরপরে আরবি চারম প্রথম পজিশন জানি পাইছেন, তার নাম হইল কি নূর আহমদ বড়বুইয়া। নূর আহমদ বড়বুইয়ারও গার্জেন উপস্থিত আছেন, আন ভাই আইছেন। তো নূর আহমদ বড়বুইয়ারা তো পুরস্কার তুলিয়া দেওয়ার লাগিয়া আমি আমরা উস্তাদ ইফসার আপনার উস্তাদ মৌলানা আজহর সাহর খেদমত অনুরোধ করিয়ার এরপরে দোম পজিশন জানি পাইছেন, তার নাম হইল গিয়া কামিল আখতার। কামিল আখতারের হাতে পুরস্কার তুলিয়া দিবার লাগিয়া আমরা এই মাদ্রাসার অভিভাবক কামিল সাহর খেদমত অনুরোধ রাখিয়া যে কামিল আহমদের হাতে পুরস্কারটা তুলিয়া দিবার লাগে। কামিল আখতার। আরো সোম পজিশন জানি পাইছেন, তার নাম হইল গিয়া কাউসার আহমদ চৌধুরী। কাউসার আহমদ চৌধুরীর হাতে পুরস্কারটা তুলিয়া দিবার লাগিয়া আমার গার্জেন ওগুলোর মধ্যে থাকিয়া আমার গার্জিয়ান ফরুদ্দিন ভাই খেদমত অনুরোধ করিয়া কাউসার আহমদের হাতে পুরস্কারটা তুলিয়া দিবার। এরপরে আরবি সোম আউয়াল পজিশন জানি পাইছেন, তার নাম হইল কি জুনাইদ আলম। জুনাইদ আলম ও ছাত্র যাই আমরা প্রথম অধিবেশন পরিচালনা করছেন, আপনারা সবে দেখছেন। তো আপনারা সবে তার আমলের বরকত লাগি দোয়া দিবা। জুনাইদ আলমের হাতে পুরস্কারটা তুলিয়া দিবার লাগিয়া মৌলানা তাহির আহমদ সাহেবরা এর মতো অনুরোধ করিয়া যে জুনাইদ আলমের হাতে পুরস্কারটা তুলিয়া দিবার লাগে। তারপরে এই জমাতো দোম পজিশন হাসিল করছেন মকরুর হুসাইন। মকরুর হুসাইনের হাতে পুরস্কারটা তুলিয়া দিবার লাগিয়া আপনার বিএসসি স্যার জাহিরুল ইসলাম সাহেবের খেদমত অনুরোধ করিয়া যে মকরুর হুসাইনের হাতে পুরস্কারটা তুলিয়া দিবেন। সোম পজিশন যান হাসিল করছেন, নাম হইল গিয়া সাদিক হুসাইন লস্কর। সাদিক লস্করের হাতে পুরস্কার তুলিয়া দেওয়ার লাগিয়া আমি আমরাও উস্তাদ মৌলানা ইজার হোসেন সাহেবের খেদমত অনুরোধ করিয়া সাদিক হুসাইন লস্করের হাতে পুরস্কার তুলিয়া দেবার লাগে। আনো গার্জেন উপস্থিত আছে। এরপরে আরবি দোম প্রথম পজিশন হাসিল করনে वाला তার নাম হইল গিয়া মুর্শিদ আহমদ সদিয়াল। মুর্শিদ আহমদ সদিয়ালের হাতে পুরস্কার তুলিয়া দিবার লাগিয়া আমি আমরা মাদ্রাসার উস্তাদ মৌলানা মাসুম আহমদ সাহেবের খেদমত অনুরোধ করিয়া মুর্শিদ আহমদ সদিয়ালের হাতেও তার পুরস্কার তুলিয়া দিবার লাগে। তারপরে দোম পজিশন হাসিল করনে वाला মাহফুজ্জামান বড়লস্কর আন হাতে পুরস্কার তুলিয়া দিবার লাগিয়া আমরা মাদ্রাসার গার্জিয়ান কালামউদ্দিন সাহেবের খেদমত হযরত মাওলানা কালামউদ্দিন সাহেবের খেদমত অনুরোধ করিয়া পুরস্কারটা হাতে তুলিয়া দিবার লাগে। আনো গার্জিয়ান উপস্থিত হয়েছে, আমরা খুবই খুশি যে আপনারা উপস্থিত হয়। যদি এইভাবে আপনারা উপস্থিতি হই না আর আমরা সমর্থন দেই, আমরা চাইমু যে আগর নিয়ম মতে আমরা 3 মাসে বা 2 মাসে গার্জিয়ান সভাটা করার লাগিয়া করলে আমারও ফায়দা হয়। অনেক সময় আপনারা থেকে বহুত পরামর্শ আমরা পাই। এরপরে এই জমাতো সোম পজিশন হাসিল করনে वाला তার নাম হইল কি আজহর উদ্দিন। আজহর উদ্দিনের হাতে পুরস্কারটা দিবার লাগিয়া
আমরা মাদ্রাসার উস্তাদ হযরত মাওলানা ওলিউল্লাহ সাহেবের খেদমত অনুরোধ করিয়ার তার পুরস্কারটা তুলিয়া দিবেন। এরপরে জমাতে আউয়ালও প্রথম পজিশন হাসিল করনেওয়ালা ছাত্রর নাম হইল আসলম আহমদ। আসলম আহমদের হাতে পুরস্কার তুলিয়া দিবার লাগিয়া দারুল উলুম বদরপুরের উস্তাদ হযরত মাওলানা ওলিউর রহমান সাহেবের খেদমত অনুরোধ করিয়া তোমার হাতে পুরস্কারটা তুলিয়া দিবেন। প্রথম পজিশন হাসিল করনেওয়ালা শাহ মোহাম্মদ ওলিউদ্দিন তো পুরস্কার তুলিয়া দিবার জন্য উস্তাদ মাওলানা বাব সাহেবের খেদমত বাবা আহমদ সাহেবের খেদমত অনুরোধ করিয়া পুরস্কারটা তুলিয়া দিবেন। और स्वम पोजीशन हासिल करने वाला तलबार नाम हইল গিয়া ফহিম জামিল রাতে পুরস্কার তুলিয়া দিবার লাগিয়া আমি আমরার মাদ্রাসার হিফজ শাখার উস্তাদ হযরত মাওলানা দিলওয়ার হোসেন সাহেবের খেদমত অনুরোধ করিয়া ফহিম জামিলের হাতে পুরস্কারটা তুলিয়া দিবেন। এরপরে আমরা হিফজ শাখার যে হইছে ত্রৈমাসিক পরীক্ষা হইছে আমরা দুইটা বিভাগ আছে, একটা হলো নাজারা বিভাগ, একটা হলো হিফজ বিভাগ। নাজারা বিভাগও আমরা এইভাবে 3 জনকে পুরস্কৃত করা হইব, আর হিফজ বিভাগও আরো 3 জনকে পুরস্কৃত করা হইব। নাজারা বিভাগও প্রথম স্থান অধিকারী ইশতিয়াক তানবীর, আইন টোটাল 100 মার্কের মাঝে 85 মার্ক পাইছেন। হিসাবে এখানে প্রথম পুরস্কার দেওয়া হইব। প্রথম পুরস্কার তার হাতে তুলিয়া দিবা আমরা উপস্থিত গার্জেনের মধ্যে নজরুল হোসেন সাহেবের খেদমত অনুরোধ করিয়া দান পুরস্কারটা তুলিয়া দিবেন। পজিশন হাসিল করতে वाला হলো মারুফউদ্দিন চৌধুরীর খেদমত মারুফউদ্দিন চৌধুরীর হাতে পুরস্কার তুলিয়া দিবার লাগিয়া কমরুল ইসলাম সাহেবের খেদমত অনুরোধ করিয়া পুরস্কারটা হাতে তুলিয়া দিবার জন্য। তারা তৃতীয় স্থান অধিকারী নাম হইল মিন্নতুল্লাহর হাতে পুরস্কার দিবার লাগিয়া হযরত মাওলানা আব্দুল মালিক চৌধুরীর খেদমত অনুরোধ রাখিয়া মিন্নতুল্লাহর হাতে পুরস্কারটা তুলিয়া দিবার লাগিয়া। এরপরে হিফজ প্রথম স্থান অধিকার করছেন আবু সুহাইল ফিরদাউস, 100 এর মাঝে 97 নম্বর পাইছে। তো আনাতো পুরস্কারটা তুলিয়া দিবার লাগিয়া আমি আমার হুজুর মাওলানা জমিল আহমদ সাহেবের খেদমত অনুরোধ করিয়া আবু সুহাইল ফিরদাউসের হাতে পুরস্কারটা তুলিয়া দিবেন। সুহাইল ফিরদাউসের বাবা উপস্থিত। এরপরে দ্বিতীয় পজিশন হাসিল করতে वाला নাম হইল রুবেল আহমেদের হাতে পুরস্কারটা তুলিয়া দিবার লাগিয়া আমি আমরা মাদ্রাসার গার্জিয়ান আবু ইউসুফ ভাই খেদমত অনুরোধ করিয়া রুবেল আহমেদের হাতে পুরস্কারটা তুলিয়া দিবার লাগিয়া। এরপরে তৃতীয় স্থান অধিকারী জাহাঙ্গীর আলম, আন হাতে পুরস্কার তুলিয়া দেবার লাগিয়া আমি আর সেলিম ভাই অনুরোধ করি। পুরস্কার বিতরণী সভায় আমি সর্বপ্রথম গার্জেনগর পক্ষ থাকিয়া আমি চাইব যে আপনারা গ্রামে আলোচনা করবা। সর্বপ্রথম আমি নজরুল হোসেন স্যার প্রচার সম্পাদক
আর তাই করে সরকার গার্জেনও এই করবে তাই আমাদের সামান্য আমরা সামনে করবা ওই হিসাবে তার সাথে অনুরোধ করিয়া আমাদের সঙ্গে ভাষণ দিয়ে আমাদের نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم محترم حاضرین کرام উপস্থিত দারুল উলুম বদরপুর মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল সাহেব, উপস্থিত আমার ভাই মুহাক্কিক আলিমে দিন মৌলানা ফখরুল ইসলাম সাহেব, উপস্থিত অত্র মাদ্রাসার উস্তাদিন কেরাম হল, উপস্থিত আমার ছাত্রসকলের গার্জেন হল, আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের লাখ লাখ শুক্রিয়া। আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনে আমরা এক দিনী মদরসার ডাকে আইয়া এই মদরসাতে উপস্থিত দিতাম পারছি, যার লাগে আমরা একবার সকলে শুক্রিয়া জান আলহামদুলিল্লাহ করি। মুহতারাম হাজিরিন কেরাম, এই বর্তমান যুগ যে পরিমাণ ফিতনা ফসাদ আরম্ভ হয়েছে, এই যুগ কত বাচ্চাইন আমরা মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করতরা, কিন্তু দিনে ইলিম কত পার্সেন্টে তলব করতরা, যার লাগে আমরা আটে গাটে পথে কিতা হইয়ার লাঞ্ছিত বঞ্চিত হইয়ার। আমরা প্রকৃতপক্ষে যদি আমরা দিনে ইলিম হাসিল করি, তো কোনো শক্তি নাই যেন আমরা কিতা করতো, লাঞ্ছিত বঞ্চিত করতো। আমি মনে করি ইনো যে সকল গার্জেন সকল উপস্থিত হয়েছেন, সকল সৌভাগ্যবান, কারণ আমরার বাচ্চা কাচ্চা যেন আজকালকার যুগ মানুষের মাদ্রাসা বাদি একবারে বাচ্চা কাচ্চা দিতে না, খালি মডার্ন যুগ জেনারেল শিক্ষা অর্জন করবা লাগি। জেনারেল শিক্ষাও তো দরকার আছে ভাই, কিন্তু সর্বপ্রথমে তো আমরা দিনই ইলিম তো অর্জন করা আমরা লাগে ফরজ। কারণ আমরা এই দুনিয়ায় চিরজিন্দগি বাস করতাম না, মরার বাদে তো আমরা হিসাব নিকাশ হইব না, নিশ্চয় হইব। আর যদি আমরা যদি এই বাচ্চা কাচ্চাগুলোর যদি দিনের পথে যদি প্রতিষ্ঠিত করতাম পারি না, তে আমরা মরা আওয়া দুনিয়াতে আওয়া বেকার। আর আমরা আখেরাত গিয়া যেন আমরা আল্লাহর সামনে গিয়া কিতা জবাব দিব। যাই হোক, আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনে এই বাচ্চান্তরে এই মাদ্রাসাত আনিয়া হাজিরি দেওয়াইছেন। আর আমি দেখি আর খুব সুন্দরভাবে এই মাদ্রাসাত পড়াশোনা চললে। আল্লাহ তাআলা কিতা করতা এই মাদ্রাসাতে আরও বেশ বেশ করে আগুয়ে দিতা। আর আমরাও কিতা করতাম, ছাত্রের প্রতি আমরা বাচ্চা কাচ্চার প্রতি আমরাও খেয়াল রাখতাম যে সবসময় তারা মাদ্রাসাতে হাজিরি দিতে রানি, না আনি ফাঁকিবাজি করতে রানি। দেখো এটা একটা নিয়ামত, আমরা যদি এই নিয়ামত আমরা বাচ্চা কাচ্চারা এনে দিছি, এটা বহুত বড় নিয়ামত। যদি এই নিয়ামতরে আমরা যদি ধরিয়ে রাখতাম পারি না, তে আমরা সবটা বেকার হয়ে যাব। আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনে এই মাদ্রাসার আরও তরক্কি হরক্কা ও কথা বলি আমার এখন বক্তব্য শেষ করলাম। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। আমি গার্জেন হলো সত্যতা কিয়া আর মানে হোসেন ভাই মতো বলিয়া সেটা কথা হইয়া উপকৃত কথা। আসসালামু আলাইকুম। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিল কারীম, আম্মা বা'দ। শ্রদ্ধা আজকের সভার সভাপতি, উপস্থিত আসাতেজায়ে কেরাম, উপস্থিত গার্জেন এবং আমার প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা, আমি বেশি কিছু বলতে যাব না, সামান্যটুকু বলবো। কিছুদিন পূর্বে এই মাদ্রাসায় আমার একটা বাচ্চা অ্যাডমিশন দিয়েছি হিজবি বিভাগে।
এর আগে থেকেই আমি মোটামুটিভাবে এই মাদ্রাসার সঙ্গে জড়িত আছি এবং থাকবো ইনশাল্লাহ, যতদিন আমি এই দুনিয়ায় থাকবো ইনশাল্লাহ। তো আমি এই মাদ্রাসায় আমার বাচ্চা দেওয়ার পর থেকে আমি যতটুকু দেখতেছি মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ এই মাদ্রাসার উস্তাদগণ যেভাবে ছাত্রদের প্রতি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, আমি আশা রাখি এই চেষ্টা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্য কবুল করেন। এবং আমি আশা রাখব যে এইভাবে যদি প্রত্যেক গার্জেন, শুধু আসাতাজায়ে কেরাম চেষ্টা করলে চলবে না, এর মধ্যে দিয়ে আমাদের যে গার্জেন অভিভাবক মহল আছে এরা যদি সচেতন না হন তাহলে কোনো প্রতিষ্ঠান এগিয়ে যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত উভয় সম্মিলিতভাবে চেষ্টা না চালিয়ে যাবেন। একদিকে শিক্ষক, অন্যদিকে অভিভাবক, দুইয়ের চেষ্টার দ্বারা একটি প্রতিষ্ঠান এগিয়ে যেতে পারে। আর যদি এককভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হয়, শুধুমাত্র বাচ্চাকে মাদ্রাসায় বা স্কুলে বা কোনো প্রতিষ্ঠানে ছেড়ে দিয়ে যদি অভিভাবক গড়ে থাকেন, শুধুমাত্র পে করেন আর রেজাল্ট পাবেন, এটা সম্ভব হবে না। যদি কোনো সঠিকভাবে মূল্যায়ন না করেন, আমি এই আমার বাচ্চাটাকে কোন প্ল্যাটফর্মে ছাড়িয়েছি, কোথায় যাচ্ছে, কী করছে এবং এর প্রতি শিক্ষকরা কি আচরণ করছেন, এভাবে কি সার্ভিস দিয়েছেন, এটা যদি মূল্যায়ন না করেন, এটা যদি খেয়াল না রাখেন, তাহলে কোনো বাচ্চা এগিয়ে যেতে পারবে না। এবং শিক্ষকরাও এদের কাছ থেকে যত বেশি পরামর্শ পাবে তা আর শিক্ষকরা আরও বেশি সচেতন হবে। আমি আশা রাখবো প্রত্যেক অভিভাবকের প্রতি আপনারা যেন সময় সুযোগ অপেক্ষা না করে আপনারা এই মাদ্রাসার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন এবং যথাসময়ে আপনারা চেষ্টা চালিয়ে যাবেন যাতে এই মাদ্রাসায় এসে শিক্ষক মণ্ডলীর সাথে আলোচনা করে শুধুমাত্র রাস্তাঘাটে এই অসুবিধা না বলে। অসুবিধা হবে যে কোনো বাড়িতে যে কোনো বাচ্চার একটা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে গিয়ে একটা বাবা হিসেবে, মা হিসেবে মোটামুটি একটা ভুল ত্রুটি হয়। ঠিক তদ্রূপভাবে একটা মাদ্রাসায় অনেক কিছু ছাত্রকে চালিয়ে নিতে শিক্ষক মণ্ডলীর একটা অসুবিধা আছে, এটা একটা সুপরামর্শ দিয়ে, সুষ্ঠুভাবে পরামর্শ দিয়ে এটা সলিউশন করতে হবে। শুধুমাত্র রাস্তাঘাটে কথা বলাবলি করে এই বাচ্চা হানি হচ্ছে না, এই বাচ্চা শুধুমাত্র ঘুমানোর জায়গা পাচ্ছে না বা চলাফেরা করতে পারছে না, এটা রাস্তাঘাট না বলে ডাইরেক্টলি আপনারা সহযোগিতা করবেন শিক্ষকদের সাথে। যেটা আমি কোনো সময় জানি না আমার উস্তাদগণ কীভাবে আমাকে খারাপ পান না ভালো পান জানি না, আমি অনেক সময় আমি ডাইরেক্টলি এইটা হচ্ছে না, এইটা হবে আমি পরামর্শ চাই এবং আমি ডাইরেক্টলি অর্ডার দিই না। আমি কোনো কিছু আমার যদি নজরে পড়ে এটা ফোন না বা আমার বাচ্চা বলতে পারে, আমাকে অনেক কিছু বলতে পারে বা তার ঘরে গিয়ে অনেক কিছু বলতে পারে, যদি আমি এই বাচ্চার কথা কান দিয়ে শুধুমাত্র শিক্ষক মণ্ডলের দোষারোপ করি তাহলে চলবে না। আমি শেয়ার করতে হবে আমার বাচ্চা কি বলছে, এটা নিয়ে জাজ করতে হবে, এটা নিয়ে আমি আমার পরামর্শ চাবো শিক্ষকদের সাথে, হ্যাঁ এটা হয়েছে কি না, হ্যাঁ ঠিক আছে এটা এইভাবে না হলে এইভাবে করতে হবে, সলিউশন বাইর করতে হবে। এটা শুধুমাত্র রাস্তাঘাটে বলাবলি করে ওই সলিউশন হবে না। তাই এই আশা রাখবো শিক্ষক মণ্ডলীগুলোর সাথে যাতে আমরা গার্জেন সকল আমরা প্রতিনিয়তভাবে যোগাযোগ রেখে আমরা চলতে পারি, এই আশা রাখি। এবং আল্লাহ তাআলা দিনের পর এই মাদ্রাসাকে আরও দিনের পর দিন তরক্কি করেন। আজকে যে সামান্য ছাত্রভাইয়েরা পুরস্কৃত হবেন, আশা রাখছি আগামীতে আরও বেশি পুরস্কৃত হবে। আপনারা ছাত্রভাইদেরকে প্রতি বলছি, আপনারা যত বেশি মন দিয়ে পড়াশোনা করবেন, মাদ্রাসার সুনাম হবে, আপনার মা বাবার সুনাম হবে, দেশের সুনাম হবে এবং আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে এই আমল করার তৌফিক দেন। আমিন। আপনারা যে সময় পরামর্শ দেন, এই পরামর্শগুলো আপনার লাগে খুবই উপযোগী মনে করে এবং এটা আমরা সাদরে গ্রহণ করি। সময় এখান পাবা না, কোনো একটা অভাব অভিযোগ আপনার ব্যস্ত হয়ে না, এটা ভিতরে লইয়া পাওয়াটা কখনো মুদর্শন লাগে লাভজনক না, মুদর্শন লাগে ক্ষতিকারক। সুতরাং আপনারা যে সময় মাধ্যমিক পরামর্শ করো, পরামর্শ দেয়, আমরা অত্যন্ত আরাম পাই। আমরা চাই ওখান যে একজন ছাত্র অভিভাবক আইয়া আমার কাছে ছাত্র পড়াশোনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম এবং আমরা অভাব অভিযোগ কিছু তাহলে ওগুলো তুলিয়া দরকার যাতে আমরা সংশোধন হইতাম পারি। যাক একটা মাদ্রাসা তো আসলে বা যে কোনো প্রতিষ্ঠান
শুধুমাত্র একক প্রচেষ্টায় হয় না, সবে মিলিয়া সম্মিলিত প্রচেষ্টা করতে লাগবে। গার্জিয়ান, ছাত্র এবং আসাতিজায়কেরা সবে মিলিয়া সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ওই একটা প্রতিষ্ঠান সুন্দর হয়। ইতিমধ্যে আপনার পরামর্শগুলো আমরা সাদরে গ্রহণ করি এবং করুন, কেন আপনারা কোনো খারাপ মনে করবেন না যে আমরা খারাপভাবেই বাইরে থাকি। যখন আমি অভিভাবকের পক্ষ থেকে আমরা ছাত্রর অভিভাবক তান ভাই মৌলানা সালে আহমদ আমরারও ছাত্র তার কাছে অনুরোধ করিয়া যে সামান্য কোনো কিছু থাকলে আমরা সঙ্গে তুলিয়া দরকার। আলহামদুলিল্লাহ والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام সবাই একবার দুরূদ শরীফ পড়ুন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম। মুআজ্জাজ হাজিরিন, আজকের এই মজলিসের সম্মানিত সভাপতি আমার উস্তাদ মুহতারাম, এই মাদ্রাসার উপস্থিত সম্মানিত অধ্যক্ষ মহোদয়, উপস্থিত আমার আসাতিজায়ে কেরাম, উপস্থিত মাদ্রাসায় আগত অভিভাবকবৃন্দ, উপস্থিত আমার ছাত্র ভাইয়েরা, আমি যখন ছোটোবেলা মাদ্রাসাত পড়তাম, একটু যখন বড় হয়েছি তখন আমার মনেও একটা সবসময় চিন্তা থাকতো যে আমি তো পড়িয়া যাই আর গিয়া ঠিক আছে জেলাও, কিন্তু আমার পরবর্তী আমার বাইরে আমার যারা ছোটো ভাইয়াই নাচেন তারা আমি কীরকম পড়াইমু, সবসময় আমার মনে একটা চিন্তা থাকতো। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার অশেষ শুকরিয়া যে আমার বড় ভাই মুফতি রশিদ আহমদ সাহেব, ফখরুল ইসলাম সাহেব, আমার হুজুর উস্তাদ, তার উদ্যোগে যে এই মাদ্রাসা খান প্রতিষ্ঠা করছেন, আমার একটা চিন্তা দূর হয়েছে এবং আমি পড়ানির একটা প্ল্যাটফর্ম পাইছি, এর লাগে আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করি। আর 2 নম্বর, আমি ছাত্রদের উদ্দেশ্য করিয়া মাত্র 2-3টা কথা কইম। 1 নম্বর কথা হইল গিয়া, আপনারা যে এই মাদ্রাসা আইসেন আপনারা কিন্তু খুব বেশি খুশনসিব, ভাগ্যবান। কারণ কিতা? কারণ হইল গিয়া আপনারারে আল্লাহ তাআলাই ইলমে দিনের লাগে চুজ করছেন। ইলমে দিন বা কালামুল্লাহ, যে আল্লাহর কালামের ইলম, আহাদিসে নববিয়ার ইলম দিবার লাগে আল্লাহ তাআলাই আপনারারে চুজ করছেন। আমি কইম কারণ হাদিস শরীফের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে ফরমাইন, মাই ইউরিদিল্লাহু বিহি খাইরান ইউফাক্কিহু ফিদ্দিন, যারে আল্লাহ বালা চাইন, যার বালাই আল্লাহ চাইন তারেও তার দিনের লাগে আল্লাহ তাআলাই কবুল করেন। আল্লাহ তাআলাই তার দিনের ফিকাহাত, দিনের সমঝ তারেও দান করেন যারে আল্লাহ তাআলাই বালা পাইন। সো তুমি যেন খুব বেশি খুশনসিব যে তোমার আল্লাহ তাআলাই তান দিনের লাগিয়া, তান দিনের ইলম হাসিল করার লাগিয়া মাদ্রাসাত আসার তৌফিক দান করছেন। তোমরা সবাই পড়ো একবার জোরা করে আলহামদুলিল্লাহ। 2 নম্বর, তুমি তেন খুশনসিব, তার কারণ হইল গিয়া তুমি তেন এমন এমন আসাতিজায়ে কেরাম পাইছো যারা এই বরাকবেলি বিখ্যাত। বিশেষ করিয়া আমরা এই মাদ্রাসার উস্তাদ মুফতি নিয়াজউদ্দিন সাহেব, মুফতি ফখরুল ইসলাম সাহেব, মুফতি রশিদ আহমদ কাসিমি সাহেব, মুফতি অলিউল্লাহ সাহেব, আমি তো সবার নাম জানিয়েন না, এরা বাসা বাসা উস্তাদ। বিশেষ করে আমি কইম, আমি যখন মাদ্রাসাত পড়িয়ার তখন মুফতি নিয়াজউদ্দিন সাহেবের কাছে মাত্র 1 বছর সরব পড়িছিলাম, মাত্র 1 বছর ডেইলি 1 ঘন্টা করিয়া। এই 1 বছর সরব পড়ার কারণে আলহামদুলিল্লাহ 9 বছরের মাদ্রাসাত কোনোদিন সরফর কোনো কিতাব খোলা লাগছে না, কিন্তু সব সাবজেক্টও মানে ফার্স্ট নম্বর পাইয়া গেছে, কিন্তু কোনোদিন কিতাব খোলা লাগছে না। আর আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত সরফর বিষয়ে কোনো প্রবলেম নাই, মাত্র 1 বছর পড়ার কারণে। আর তুমি তাই তো সব সময় হুজুরদের পাশে পড়ায়। এর বাদে আমরা মুফতি ফখরুল ইসলাম সাহেব, আমরা মাদ্রাসার সময় টেট লইছিল, তখন তাই বরাকবেলির মধ্যে অল আসামের মধ্যে ফার্স্ট পজিশন আসলো। মুফতি রশিদ আহমদ কাসিমি সাহেব জানো বহুত কিতাবর লেখক, তাই বিভিন্ন কিতাবও লেখছেন, প্রাত নেজাইদিনও লেখেন, সাময়িকীতেও লেখেন।
তো এত বালা বালা দক্ষ উস্তাদ হল যে তুমি যেন পাইছো পড়িবার লাগি, এটাও তোমাদের লাগি একটা নিয়ামত। তুমি যেন আবারও শুক্রিয়া আদায় করো যে আলহামদুলিল্লাহ। 3 নম্বর, তুমি যেন শুক্রিয়া আদায় করো যে তুমি যেন একটা প্ল্যাটফর্ম পাইছো। আমরা যখন পড়ছি তখন আমরা কিতা হইতো, সকালে ঘুম থেকে উঠার বাদে তোর চা খাইতাম না, জাগির বাড়ি আসলো, খাওয়ার লাগে ডেইলি 3 ঘন্টা দেওয়া লাগতো। আটিয়া জাগির বাড়ি যেতে লাগতো 20 মিনিট, গিয়া আরও 10 মিনিট বইতে লাগতো, এর বাদে খানি আইতো, খাইয়া আরও 20 মিনিট আটিয়া আইতে লাগতো। ডেইলি একবার খাবার যাইতে কত সময় লাগে? 1 ঘন্টা। 3 টাইম যদি খাবার যাইতে যাইতে কত সময়? 3 ঘন্টা। এর মাঝে আবার আমরা পড়ানি লাগতো জাগির বাড়িত, পড়াইতে হইলে আরও 2 ঘন্টা। টোটাল কয় ঘন্টা হইল? মাত্র না ছিল, মাত্র 5 ঘন্টা। 5 ঘন্টা সময় ডেইলি খালি আমরা এমনি বরবাদ করতাম খাওয়ার আর জ্বর পিছনে। তুমি তাই এই সময়গুলো যে ফারায়, যে জায়গাত খাওয়া, ও জায়গাত পড়া, ও জায়গাত ঘুমানি, এর থেকে বড় প্ল্যাটফর্ম হয়তো জীবনে আর খুঁজিয়া পাইতে নাই। গতিকে তুমি তাই এই সময়েরে তুমি তাই গনিমত মনে করিয়া তুমি তাই যদি এই সময়েরে কাজও লাগাও, তাহলে ভবিষ্যতে তুমি তাই মানুষ বনতে পারবাই, হক্কানে আলিম বনতে পারবাই। আর এই সময়টা যদি তুমি তাই বরবাদ করে লাও, আজকের এই সময়টা যদি তুমি তাই 1 মিনিট বরবাদ করো, তাহলে আজকে গিয়ে ডায়েরির মধ্যে আমার এই কথাটা লিখিয়ে রাখিও, সারা জিন্দগি এর লাগে আফসোস করতে লাগবো। সারা জিন্দগি কইবা খেনে আগে পড়লাম না। অনেকের মনে হয় বাদে পড়িলে, বাদ হইয়া কোনোদিন পড়া হয় না। মাদ্রাসা পড়া শেষ করার বাদে আর কোনোদিন পড়া যায় না। যা শিকিবার, যা ইলিম পুখতা করবার মাদ্রাসাত থাকতে করলেই তাই। গতিকে 1 মিনিটের সময় নষ্ট না করিয়া তুমি তাই যদি পড়ার প্রতি মনোযোগী হও আর নিজের জীবনটা গড়তাই পারো, তাহলে তোমাদের এনে আওয়া আর তোমাদের অভিভাবক হলে যে তাদের মেহনত করিয়া টাকা কামাইয়া যে তোমাদের দিতরা খরচ পড়া, এটা সার্থক হইব। আমি আমার অভিভাবকের উদ্দেশ্যে 2-1টা কথা কইতাম সাইয়ার, জানিয়েন না এই কথাগুলো এই মাহফিলে প্রাসঙ্গিক কিনা, কিন্তু এর বাদেও একজন আলিম হিসাবে এইগুলা হইতে লাগে। 1 নম্বর কথা হইল গিয়া, আমরা কিছু অভিভাবক হলে বাচ্চারে হাফিজানা দেন এই উদ্দেশ্যে যে হাফিজানা পড়িয়া বাচ্চাটার ব্রেইন খুলবো আর বাদে তারে স্কুলে বলা সায়েন্সও বা বলা স্কুলে ইংলিশ মিডিয়াম পড়াই, এরকম থাকে না। যে যদি আপনারা এই রকম কোনো উদ্দেশ্য করিয়া মাদ্রাসাত আপনার বাইরে আপনার ছেলেরে দেন, তাহলে আল্লাহ বাস্তে আপনি আপনার হয় নিয়তরে পরিবর্তন করকুয়া, নাই আপনার বাচ্চারে আপনি মাদ্রাসার দিকে নেকুয়া। কেন না হাদিস শরীফের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে ফরমাইন, ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত, প্রত্যেকটা খামলর, প্রত্যেকটা নেক খামর সবর দার ও মাদার হইল গিয়া নিয়ত। আপনি যদি নামাজ পড়েন আর আপনার নিয়ত দেখে মানুষরে দেখাইতাম, তো সূরা মাউন আল্লাহ তাআলা ফরমাইন, ফাওয়াইলুল লিল মুসাল্লিন আল্লাযীনা হুম আন সালাতিহিম সাহুন আল্লাযীনা হুম ইউরাউনা ওয়া ইয়ামনাউনাল মাউন। আল্লাহ তাআলা ওয়াইল নামক দুজক এই সমস্ত নামাজি হল লাগি রাখছেন যারা আল্লাযীনা হুম ইউরাউন, মানুষরে দেখাইবার লাগি নামাজ পড়ে। ওটার লাগে আপনার যদি নিয়ত ঠিক থাকে না, তাহলে আপনার মাদ্রাসা আপনার হরুতার পড়া নিবে বেকার। 1 নম্বর। 2 নম্বর, আমরা কিছু অভিভাবক হলে নিয়ত ঠিক আছে, মাদ্রাসা পড়াইতাম, হাফিজ বন্ত, বালা বন্ত, নিয়ত ঠিক আছে, কিন্তু পড়া শেষ হওয়ার বাদে কিতা করে নিয়ে দিলেন স্কুলও, এইরকম হয়। আমি কইতাম স্যার, আপনি যদি আপনার হরুতারে হাফিজ বানানির বাদে স্কুলও দিলেন, তো আপনার কিতা এই কথার গ্যারান্টি আছে যে স্কুলে যাওয়ার বাদে তার হিফজরে তা মত রাখতে পারবো? আমি তো প্রচুর তালবা এরকম দেখছি আমার চোখে, যারা হিফ শেষ করার বাদে স্কুলে গেছে আর তার খেয়রের তো একবারে লেবাসও বদলে গেছে, আর খেয়েও যদি লেবাস থাকে কিন্তু হিফ থাকছে না। এই হাফিজানা করার মতলবটা কিতা? আপনি যদি কিয়ামতের দিন আপনার এই বাচ্চার পথভ্রষ্টতার গুনার জিম্মাদারি লইতে পারেন, তাহলে আপনি হিফ শেষ করিয়ে আপনি দিতে পারেন স্কুলও, নতুবা আপনি কোন রিক্সে দিলেই বা আপনি স্কুলে যখনও যাইব, অন্য পরিসরে যাইব, তখন তো হে আলিম নাই, পথভ্রষ্ট হইতে তার লাগে সময় লাগতো না। 3 নম্বর, অভিভাবকের খেদমত আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কইতাম স্যার যে আমরা একটা প্রবর্তন এখন শুরু হয়েছে যে খালি হাফিজানা দেই হরু তারে। বেশিরভাগ মাদ্রাসাগুলো দেখা যায় 100 জন যদি তালবা হয়, এর মাঝ থেকে 50 জন হাফিজানাত, আর বাকি আর 5টা 6টা ক্লাসে মিলাইয়া তখন 50 জন। তো ওই কিতা আমরা যখন 50 জন তালবারে হাফিজানাত দিলাম, হাফিজানা কিন্তু সবার লাগে সম্ভব না। হাফিজানা করতে হইলে বহুত ভালো ব্রেইনের দরকার। তখন রেজাল্ট গিয়ে কিতা দাঁড়ায়, 50 জন থেকে 30 জন ছাত্র তো 5 বছর, 4 বছর, 3 বছর, 6 বছর, 7 বছর খাটাইয়া হিফজ করতে পারেন না, লাইন আউট হইয়া বাদে মাদ্রাসা আউট হয়ে যায়, বেকার হয়ে যায়।
40 জন 50 জন থেকে আরও 10 জন হলে ছাত্র আছেন যারা হাফিজানা পড়েন ঠিক আছে, কিন্তু পড়ার বাদে আলিম হইন না। হাফিজানা পড়িয়া যদি একজন ছাত্র আলিম হয় না, হে বেকার, হে তো জাস্ট মুখস্থ করছে। আপনি যদি আস্তে পৃথিবীর সারা হাফিজরে জমাইয়া একটা মাসলা দিতে তার হিম্মত আছে এই মাসলাটা হইতো। হাফিজগুলোর সমাজে বহুত মর্যাদা আছে, বহুত মর্যাদা আছে হাফিজগুলোর, কিন্তু শুধুমাত্র যদি হাফিজ করায় আর তারা ইলিম দেন না, তাইলে এই হাফিজ হওয়ার অর্থ হয় না। হয়তো তিলাওয়াত করবা সওয়াব পাইবা, কিন্তু সমাজও গিয়া তাই আলিম হিসাবে যে খেদমতটা সার্ভিসটা দিতে আসলা একজন হাফিজে দিতে পারত না। এমনকি একজন হাফিজে তো ইমামতিরও যোগ্য নাই। ইমামতি করতেও যে মাসাইলগুলো লাগে সেইগুলো জানতে হইলেও কিছু তার আলিমানা পড়া লাগবো। তো আপনারা দয়া করিয়া এই জিনিসটা না করিয়া 50 জনের মাঝে আমরা রেজাল্ট হয় 5 জন বা 7 জন হাফিজ হইয়া 12 তাতে খামো লাগবে। এতে গিয়ে কিতা হয়, আমরা যদি এই 50 জন ছাত্রটা আলিমানা ছড়াইতাম, আলিমানার পড়ার বাদে যদি হে ক্লাস 8 পাস করিয়াও 12 হয়, কিছু একটা তার ইলিম থাকে। 9 পাস করিয়া বাড়িলেও মানে স্কুলে ভাষায় 9 হইয়ার সোয়াম চাহারম পাঞ্জম আর কি 12 হইলে কিছু একটা নলেজ থাকে। আর যে মুকম্মল করিয়া পারিব তার ফুলা নলেজ হইল। তো যে হাফিজানাত দেখিয়া যে 30 জন ছাত্র লাইন আউট হয়, এরা কিন্তু একদম বেকার হয়। আর আলিমানাত পড়ে যদি আর হে সোয়াম পড়িয়াও 12 হয়, চাহারম পড়িয়াও 12 হয়, পাঞ্জম পড়িয়াও 12 হয়, তাহলে হে কিছুটা তো ইলিম লইয়া পারো যেটা তার সমাজও তার ভবিষ্যতে খামা লাগবো। এর কারণে আমি অভিভাবকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো যে আপনারা ইলমর প্রতি আলিমানার প্রতি আপনারা গুরুত্ব দিবা। যতটুকু হাফিজানা দেখুন যে জনুন হয়ে গেছেন, খালি হাফিজানা লাগে বাদে হাইফ করতে পারে না, বাফুরিয়া নিয়ে নষ্ট, এই জিনিসটা একটু কমাইয়া আমার মনে হয় এটার উপরে মানে বিবেচনা করার একটা দরকার। আমি আলিম সমাজের কাছে অনুরোধ করি। আর 3 নম্বর, আমার বড় ভাই মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মুফতি রশিদ আহমদ সাহেব কইছেন যে মাদ্রাসার পরামর্শের লাগে কিছু কথা কইতাম। অ্যাকচুয়ালি মাদ্রাসা আমার যারা সালাইতরা সাহেব আমার উস্তাদুল্লাহ তান্তান্ডে পরামর্শ দেওয়ার মতো আমার এমন কিছু নাই। আর যা পরামর্শ দিতাম তাও যে নয়া কিছু না, অলরেডি মাদ্রাসা চলে। তার বাদেও তান্তান অনুরোধে আমি আর কি 2-1টা জিনিস পয়েন্ট টুকিয়ে আনছি। 1 নম্বর হইল গিয়া মাদ্রাসা আমরা যখন পড়েছি তখন হইতো কি কোরআন শরীফের তর্জমা যদি 5 পারা থাকে, 1 পারা পড়াইয়া 2 পারা পড়াইয়া বাকিজন রয়ে যায় বলে ছাত্র তো এগুলো ফারিলেই তারা আসছে। আমি অনুরোধ করবো এই মাদ্রাসার যাতে যারা পড়ি তারা কোরআন শরীফের 6667 আয়াতের 1 আয়াতের তর্জমা যাতে ছাত্র থেকে বাদ যায় না। কারণ কোরআন শরীফ এখন আমাদের মূল, আমরা কোরআন শরীফ ফারিলেইব হইয়া রাখি দিলাম, কিন্তু আসলে এটা হয় না। বাদে গিয়া যে কোরআন শরীফ আবার চর্চা করবো আর কোরআন শরীফের সম্পূর্ণ একজন হাফিজে যেভাবে তার সিনার মধ্যে কোরআন শরীফ হারায়, একজন আলিমেরও জরুরি ঠিক সেইভাবে কোরআন শরীফের অর্থরে তার সিনার মধ্যে হারানি, যাতে হে তিলাওয়াত করতে সময় তার অর্থগুলা তার চোখের মধ্যে ফুটিয়া ওঠে। কিন্তু এই জিনিসটার ট্রেনিং না হয় আমরা অনেক আলিমুখর হয় না। আমি অনুরোধ করবো এই মাদ্রাসার যাতে ছাত্ররা এইরকম বানানি হয় যাতে 1 আয়াতও তারা তর্জমা তারা ছুটে না সবক দেখিয়া। ইভেন তারা যাতে একটা রুটিন করিয়া, যেমন যদি 1 পারা থাকে তর্জমা করানি হয়, তাহলে একটা মাহফিল করিয়া যাতে প্রত্যেক এক রুকু করে মাইকে উঠিয়া বয়ান করতে পারেন, কইতে পারেন এই রুকুর মধ্যে কিতাব বয়ান হয়েছে। এইরকম যদি একটা উদ্যোগ নেওয়া হয় তে আমি করিয়া আশা করি ভালো হইব, আপনারা বিবেচনা করব। 2 নম্বর, আমার পরামর্শ এটা থাকবো যে আমরা মাদ্রাসার লাগি তো উর্দু ভাষাটা জরুরি, কারণ আমরা বড় বড় কিতাব পড়তে উর্দু ভাষা লাগে। সেই কারণে আমরা তর্জমা যেগুলো খরানি হয় উর্দু ভাষায় খরানি হয়, এটা জরুরি। কিন্তু লগে যদি আমরা মাতৃভাষারও একটু গুরুত্ব দেই তাহলে এটা আমি মনে করি বেশ ভালো হইব। কারণ আমরা যখন এই প্ল্যাটফর্ম থেকে বাড়ে যাইব তখন গিয়ে আমরা বয়ান করতে লাগবো মানুষের সামনে। বয়ান করতে যদি আমি যেমন আমি পড়লাম কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুন আল্লাহ, মাদ্রাসাত পড়েছি কিন্তু আগার তুম আল্লাহকে মোহাব্বত করতে হো, বয়ানও তো এখানে উর্দুতে হইলে হইতে আমি বাংলাতে খাওয়া লাগবো। এই বাংলাতে যাতে আমার লগে লগে মুখও আই যায়, তো আয়াত পড়তে যাতে বাংলাটা আমার যেহেন আই যায়, সেই জিনিসটা মানে দক্ষতাটা হাসিল করার লাগে কিছু প্র্যাকটিসের প্রয়োজন। মাতৃভাষায় কোরআন শরীফের অনুবাদের প্রয়োজন আছে। আমি মানে অনুরোধ করবো যদি ফন্ড ভাড়া উর্দুতে করানি হয় তাহলে ফন্ড ভাড়া যাতে মাতৃভাষায় করানি হয়। 3 নম্বর, আমার একটা পরামর্শ থাকবো, আমরা মাদ্রাসার সিলেবাস তো আমরা পড়বো ঠিক আছে, সিলেবাস বহির্ভূত যাতেও কিছু কিতাব হল আমরা মাদ্রাসাত পড়ানি হয়, মানে পড়ানি হয় কইতে আমরা ছাত্ররা এই সুযোগটা দেওয়া হয় যাতে কম্পালসারিলি তারা ডেইলি আধা ঘন্টা হোক 1 ঘন্টা হোক তারা সিলেবাস বহির্ভূত কিছু কিতাব হল পড়ে, যাতে তারা খালি মাদ্রাসার কিতাব তৈয়াও যারা অন্য যেটা কুতুবে ফেকা আছে, তাছাড়া তফসিলের কিতাব আছে, তাছাড়া দুনিয়াবিও যেটা কিতাব হল আছে যারা তারা জ্ঞান লইতে পারে।
এই হিসাবে একটা যদি গ্রন্থাগার বানানি হয় ছোটো মুঠো মাদ্রাসার ভিতরে আর বিভিন্ন রকমের কিতাব সকল রাখা হয় আর তারা বাধ্যতামূলকভাবে যদি সপ্তাহ আধা ঘন্টাও বলার 1 ঘন্টাও বলাই লাইব্রেরির মধ্যে পড়িবার লাগি তারা অভ্যাস মানে পঠন দক্ষতা যেটা রেখা হয় আর কি পঠন অভ্যাস যেটা রেখা হয় করানি হয় তাহলে আমি আশা করি আর এটা ভালো হইব আপনারা বিবেচনা করবেন। 4 নম্বর আমার যেটা লম্বা হয়ে জানি 4 নম্বর আমার যেটা একটা পরামর্শ থাকবো আমরার বাক শক্তি আর লিখনি শক্তি দক্ষতার লাগিয়া আমরার মাদ্রাসার যারা তলবা তারা 12 দিনের বাদেও সর্বপ্রথম তারা দায়িত্ব হয়ে যায় এটা পৌঁছানি বাল্লিগু আন্নি ওয়ালাউ আয়া নবীজি ফরমাইছেন তুমি যদি শিখো আর এটা পৌঁছাও না তো এটা বেকার। এই পৌঁছানির লাগি জরুরি হলে বাক শক্তি আর লিখনি শক্তি আমরা দুইয়ের মাধ্যমে পৌঁছাইতে লাগবো। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা আগে যারা আমরা পড়েছি আমরা বহুত কমই রয়ে গেছে। এই মাদ্রাসাত আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমি যা দেখছি ছাত্ররার বাক শক্তি অনেক বেশি মেহনত করা ছাত্ররার তলে ভাই যে আমার এক ভাইয়ে অ্যাঙ্কারিং করছেন এটা দেখে আমি আরও বেশি খুশি হয়েছি। তো এইগুলারে ডেভেলপ করা লাগবো উন্নতি করা লাগবো। লগে আমার অনুরোধ থাকবো যে এইগুলা যাতে সিলেক্টিভ না হয় এই মাদ্রাসার প্রতিটা ছাত্র যাতে লিখতে পারে আর প্রতিটা ছাত্র যাতে কিছু কইতে পারে সেই আশাটা আমি রাখি যাতে সামনে একটা সময় বলা হয় যে অভিভাবক হলে উভয় একটা ছাত্রের ডাক দিলে বলে আও কিছু কো ভাইয়া কইতে পারতো এইরকম একটা প্ল্যাটফর্ম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান আমার স্বপ্ন। আমি আশা করি আর উস্তাদ হুজুরখলা এই জিনিসটা বিবেচনার মধ্যে আনবো। আমি আশা করি অলরেডি হুজুরখলে মেহনত করাই তো আজকে আমরা এই যে তারা ছাত্ররা প্রদর্শনী দেখছি এত সুন্দরভাবে তারা বক্তৃতা দিচ্ছেন আরবিতে দিচ্ছেন উর্দুতে দিচ্ছেন ইংলিশে দিচ্ছেন বা পরিচালনা করছেন। আশা করি আর এই মহফিল হুজুরের তার মানে প্রচেষ্টাটা বেশি আরও আগবাড়িত। 5 নম্বর আমার একটা পরামর্শ থাকবো আমরা যাতে মেধারে কাজে লাগাই বলতে আমরা সিলেবাস যেগুলা আমরা ডিজাইন করা হয় এইগুলা আপনার মধ্যম পর্যায়ের যারা হরুতা তারা ডিজাইন করিয়া করা হয়। যেমন খুব বেশি পড়াত বালা আর খুব বেশি খারাপ এরারে দেখিয়ে দেয় যারা মধ্যম। তো এই সিলেবাস মধ্যম পন্থায় বানানির কারণে যারা একটু খারাপ তারা লাগে তো রেমেডিয়াল টিচিং বা এক্সট্রা অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করা লাগে। আর যারা বালা তারা তো এই সিলেবাসটারে কম সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করিলায়। যেমন আজকে যদি একটা পড়া দেওয়া হয় সেও আছে 3 ঘন্টায় শিখিল আর সেও আছে 1 ঘন্টায় শিখিলার। তো যারা 1 ঘন্টায় শিখিলায় তারা যাতে বাদর 2 ঘন্টারে বেকার না করে কোনো একটা কাজও লাগাইতে পারে সেই উদ্যোগটা নেওয়ার আমি অনুরোধ করি। আর এই হিসাবে যেমন আমরা কয়েকদিন আগে দেখছি একজন সায়েন্টিস্ট আইজ্যাক বারি আমরা ওখানে আইসলা তার মাত্র 9 বছর বয়সে অধ্যাপক হয়ে গেছেন সেমনি হয়েছেন। থানে যদি এখন সিলেবাস অনুযায়ী পড়াইয়া 12 বছরে নিয়ে এসে সরাসরি হইতো এটা সম্ভব হইল না। মানে তান গেছে মেধা দেখায় দেখছেন যে তার এটা কম টাইমে আমরা বেশি দিতাম পারিয়া। তো এই হিসাবে যারা একটু মেধাবী তারার লাগিয়া বিকল্প যদি কোনো পদ্ধতি নেওয়া হয় তারা একটু এক্সট্রা এফোর্ট দিয়া যদি তারা এক বাড়ানি হয় তাহলে আমি মনে করি এটা ভালো হইব। 6 নম্বর আমার একটা পরামর্শ থাকবো যে আমরা আলিম সমাজের লাগে সব থেকে বেশি জরুরি হইল গিয়া সামাজিকতা সোশিয়ালাইজেশন যেটারে খোয়া হয়। আমরা 12 বাদেও আমরা যদি খামসায়াত যাই সমাজের লগে মিশতে লাগবো। আমরা যদি কোনো মাদ্রাসার যাই তখনও আমরা মাদ্রাসার একটা সমাজ আছে এই সমাজের লগে মিশতে লাগবো। তো এই সমাজযোগ্যতার দক্ষতারে ছাত্রর মধ্যে ডেভেলপ করবার লাগে উন্নতি করবার লাগিয়া বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। কারণ আমরা দেখি মাদ্রাসা ছাত্ররা বাড়িয়া মানুষের লগে মাতিত গিলা চলতো কিলা নিজের দাওয়াতরে পৌঁছাইতো গিলা এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকে না। যাতে এই মাদ্রাসাখান এইরকম একটা ব্যতিক্রমী প্রতিষ্ঠান হয় যাতে সেই দক্ষতাটাও এই মাদ্রাসার থেকে ছাত্ররা পাইয়া যায় আমি আশা করি। 8 নম্বর আমার একটা পরামর্শ থাকবো আমরা যখন মাদ্রাসাত পড়ছি তখন মাদ্রাসাত কিতার লাগে পড়িয়া বাদিকে কিতা করতাম আমার লক্ষ্য কিতা আমার উদ্দেশ্য কিতা আমার পড়া কতক্ষণ বাকি রয়েছে পড়ার বাদে আমি কোন রাস্তায় যাইতাম সেই পথগুলো আমরা পাইছি না। সেই পথগুলো না পাওয়ায় অনেক ছাত্র অনেক লাইনে লাউনাই টিউশন সেও গিয়ে কিতা করে দৌড়াহাতি শেষ করিয়া বাদে গিয়ে সৌদি যায়। কারণ হে ফার না সমাজের পথ ফার না তার পথ দেখা নিও না কোন পথে যাইতো। তা আমি অনুরোধ করবো এই মাদ্রাসায় যাতে ওলা একটা শাখা খোলা হয় যাতে ছাত্ররা তার ইলম শিকার লক্ষ্য আর উদ্দেশ্যে জানতে পারে আর সেইগুলা কীভাবে তার ভবিষ্যৎ জীবনে হে বাস্তবায়ন করতো সেই বিষয়েও এই জায়গা থেকে হে অভিজ্ঞতা লইয়া আগ্রহিত পারে।
তারপর এই কথার লগে জড়াইতাম স্যার, যেমন আমরা খেয়েও ইমামতির যাই, ইমামতির যাইতেও কিন্তু প্রপার একটা ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন। খেয়েও মাদ্রাসা শিক্ষকতা যায়, মাদ্রাসা শিক্ষকতা যাইতেও প্রপার একটা ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন। সেও ব্যবসা করতে চায়, ব্যবসা করতে হইলেও হে এখন যদি আলিম হইয়া গিয়া যদি কাপড়ের ব্যবসা করে তো তার লাগে খাটায় না। ব্যবসা করলেও হে যাতে তার আলিমানা সুরতরে বজায় রাখিয়া ইলমি খেদমতরে জারি রাখিয়া হে কীভাবে ব্যবসা করতে পারে, সবগুলো ট্রেনিং যাতে এই মাদ্রাসার দেখিয়া আমরা ছাত্ররা পাই, সেই উদ্যোগ নেওয়ার লাগিয়ে আমি মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আর একটা জিনিস আমি জড়িতাম স্যার এই কথার লগে, যে আমরা যখন মাদ্রাসাত পড়েছি তখন দেখতাম কিছু বালা বালা ছাত্র যারা তারা কিতা করে শরীরচর্চার সময় তারা পড়ার সময় ব্যস্ত থাকে, তারা মনে করে এই হুদ্দা শরীরচর্চা করিয়া কিতা করতাম আমরা পড়িলে তো তারা বেশি পারলাম। কিন্তু আসলে দেখা যায় যারা এইগুলারে ইগনোর করে তারা পরবর্তীতে বিভিন্ন বেমারে আক্রান্ত হয়ে যায়। যেমন সারাদিন গরম হওয়ার থাকার কারণে, শরীরচর্চা না থাকার কারণে অলসতা তার মাঝে পাই যায়, যার ফলস্বরূপ ভবিষ্যতে পড়তে পারে না। যাতে কোনো ছাত্রর শরীরচর্চা মিস হয় না, ছাত্রর ইলমর পাশাপাশি তার শরীরও যাতে ঠিক থাকে, সেইভাবে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ বিশেষ নজর রাখার লাগে আমি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ কাছে বিনম্র অনুরোধ করি। আর আমারে এই রকম এক মহফিল আপনারা দুই কথা কোয়ার সুযোগ দিয়েছেন করিয়া আমি আপনার শুকরিয়া আদায় করিয়া আমি আমার কথার এখানে ইতি টানলাম। যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয় আল্লাহ হস্তে মাফ করবা। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম। মৌলানা সালেহ আহমদ সাহেব তো গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিচ্ছেন। ইনশাআল্লাহ আমরা এগুলা নিয়ে আলোচনা করবো আর আমল লাগানোর চেষ্টা করবো। ওটা অলরেডি আছে আমরা এখানে, আর বিশেষ করে লাইব্রেরির মাঝে যেটা মাতিছেন আপনি, লাইব্রেরিও আমরা আসলে ব্যবস্থা হয়ে গেছে, কিন্তু হাতে হইল গিয়া আমরা জায়গার সংকুলান দেন না। তো ইনশাআল্লাহ সামনে বছর আমরা এটা লাগিয়া বেশ প্রতিষ্ঠা নিব, আল্লাহ তালা কামিয়াব করতাম। এখন আমি হাজিরানগর মধ্যে থাকিয়া হজরত মৌলানা আব্দুল সবুর সাহেব প্রোগ্রেসিভ স্কুলের একজন শিক্ষক, আমাদের মতো অনুরোধ রাখি সংক্ষেপে আমরা 2-3টা পরামর্শ দিয়ে উপকৃত করেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরকাতুহু। আজকের এই দারুল উলুম বদরপুরের আহত অভিভাবক সমাবেশ তথা ছাত্রসকলের পুরস্কার বিতরণী সভার সম্মানিত সভাপতি উপস্থিত, এই মাদ্রাসায় আসাতিজে কেরাম হল উপস্থিত, গার্জেন হল, ছাত্র তালবা হল, আলোচনা এখানে যথেষ্ট হয়েছে। আর আমি মনে করি না আর দীর্ঘ আলোচনা করার দরকার আছে বলিয়া। একটা জিনিস আজকে একটা কথা কেন মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে মানে জানা গেছে, জানতাম পারছি। মাদ্রাসা তো অনেক আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আজকে বোধ হয় 5 বছর রানিং চলে। তখন থেকেও গার্জেন মিটিং যেটা আমরা মাদ্রাসাতে হয় বা যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গার্জেন মিটিং কল করে, অভিভাবক সভা কল করে, এটা দেখা যায় আমরা গার্জেন টলের উপস্থিতি, গার্জেন টলের সহযোগিতা নিতান্ত কম থাকে, যার কারণে আমরা সমাজটা বিশেষ করিয়া আমরা সমাজ অনেক পিছিয়ে থাকে। আমরা ছাত্রছাত্রী ডেভেলপমেন্ট হোক, একটা প্রতিষ্ঠানের ডেভেলপমেন্ট হোক, এটা কোনো সময়ও একটা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ দ্বারা একা আগাইয়া নেওয়া সম্ভবপর নাই। একটা প্রতিষ্ঠানে আগুয়ে নিতে গেলে গার্জেন টকর অভিভাবকর ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত আমরা ছাত্র যারা পড়ার লাগিয়ে কেন দিছি, তারা ডেভেলপমেন্টর লাগিয়েও যেভাবে আমরা গার্জেন টকল সচেতন হওয়া জরুরি, শিক্ষক হল সচেতন হওয়া জরুরি, এভাবে আমরা গার্জেন টকলের সচেতন হওয়া জরুরি। খালি আমরা মাদ্রাসা দিলাম বা স্কুলে দিলাম, একটা প্রতিষ্ঠান দিলাম আর আমার হরুতা পুরা ইয়া বুনিয়া বাড়ি দিব, এরকম হয় না। যার কারণে আমি অনুরোধ রাখবো, এখানে আমার পূর্ববর্তী বক্তা সালেহ আহমদ ভাইয়ে যে পয়েন্টগুলো আলোচনা করছেন, আমার উদ্দেশ্য আসলে তা আলোচনা করার লাগে, যার কারণে আলোচনা হয়ে গেছে আর দুয়ারি আলোচনা করার জরুরত নাই। আমি একটা পরামর্শ শুধু একটাও রাখবো মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের কাছে, যে মানে আগে যেরকম সিস্টেম আসলো হয়েছে গফুল ভাইয়ে, যে অভিভাবক সভা মানে কমসে কম 2 মাসে হোক বা 3 মাসে হোক বা বছর 3টা বা 4টা অভিভাবক সভা একান্ত জরুরি। আর এটা
অভিভাবকসকলের প্রেজেন্ট বাধ্যতামূলক করা হোক, তখন গিয়ে দেখবা অনেক সমস্যা হল নিরসন হয়ে যাব। বাচ্চারা অনেক ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রেও ভালো হইব, মাদ্রাসা পরিচালনার ক্ষেত্রেও ভালো হইব। আর বিভিন্ন আমার মহরম ভাইও আলোচনা করছেন, আমরা শোনা যায় আর কি, আমরা তো যেহেতু বদরপুরে আছি, অনেক সময় শোনা যায় রাস্তার আলোচনা, দোকানও আলোচনা, একজনে আরেকজনে খানাখানি, কথা না হতা না, এই না সেই না, অনেক কথা শোনা যায়। এইসব আলোচনা কিন্তু আমরা প্রতিষ্ঠানের আগুয়ে নেওয়া থেকে পিছিয়ে নিয়ে বেশি, যার কারণে ইটারে একটা প্রেক্ষাপট মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ দেওয়া দরকার। আর এই ক্ষেত্র দেওয়া দরকার গার্জিয়ানটা হলে খোলা মনে, মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এটারে খোলা মনে নিতা, আর গার্জিয়ানটা হলে খোলা মনে আলোচনা করিয়া একটা পরামর্শ মানে আগবাড়িয়ে নিতা এই যে উন্নয়নের পক্ষে। 2 নম্বর হতো হইল অভিভাবক সভা। আমার পরামর্শ জানিয়েন না আপনারা কতটুকু হইব না হইব, আমার পরামর্শ হইলে আপনারা চিন্তা করে দেখবা। অভিভাবক সভা যখন দেখা হয়, তখন অভিভাবক সভা আজকে যেহেতু একটা পুরস্কার বিতরণী সভা সাপেক্ষে অভিভাবক সভা হয়েছে, অভিভাবক সভা হইতো। অভিভাবক সভার ছাত্র প্রেজেন্ট থাকতো না, কারণ অভিভাবক সভা অনেক আলোচনা হয়েছে। যেমন সালেহ আহমদ ভাই হিপস প্রসঙ্গে একটা এটা অনেক কথা আছে, কোন কথায় কোন ছাত্র কোন খার মানে দিমাগ করবো ক্লিক করবো, এটা করা সম্ভব না। অনেকটা আছে, অনেক কথা আইব, মানে মাদ্রাসার পক্ষেও হইতে পারে বিপক্ষে, আর যেহেতু আলোচনা সভার পক্ষে বিপক্ষে নানা মতামত হয়। এটা যদি স্টুডেন্ট সামনে থাকুন, তার প্রতি একটা আসর হয়ে যায়, হয়তো অনেক সময় এটা পজিটিভও দিতে পারে, নেগেটিভও দিতে পারে। যার কারণে অভিভাবক সভা হইতো, এটা মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ উস্তাদ অভিভাবক থাকতা আর খোলা মানে আলোচনা করতাম। ওটাও আমার পরামর্শ। নেক্সট টাইম ইনশাল্লাহ আরও সময় সাপেক্ষে আমরা এখানে ওইমু আলোচনা করবো। আমরা প্রত্যেকের উদ্দেশ্য থাকতো, নিজেও চেষ্টা করতাম, আমরা প্রত্যেকের চেষ্টা করতাম যাতে মাদ্রাসাটারে আরও আগবাড়ি দিত। কারণ এখন মডার্ন যুগ, আমরা বর্তমানকুর যে হিসাবে ডিজিটালাইজ যুগ আছে, ও হিসাবে ওটার লগে তাল মিলাইয়া আমরা ইসলাম এবং এই দিনের খেদমতে কীভাবে আগবাড়িয়ে নিতাম আমরা সবাই চেষ্টা থাকতাম। আরেকটা কথা হইল আমরা কমিউনিকেশন কিছু গ্যাপ আছে আমি মনে করি আর কি। আমরা অভিভাবক যারা আছেন, অভিভাবক হলে এই মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষ হওয়ার লাগে যোগাযোগের মাধ্যমটা আরও উন্নত দরকার আমি মনে করি। অনেক সময় অভিভাবক যোগাযোগ কর্তা আইতা বইতা হুজুরের লাগে আলোচনা করতা, ছাত্র ডেভেলপমেন্টের ব্যাপারে হোক, মাদ্রাসার ব্যাপারে হোক, আলোচনা করার ক্ষেত্রটারে আরও প্রশস্ত করার লাগে আমি অনুরোধ রাখবো। আর বিশেষ আলোচনা না করিয়া যেগুলো আলোচনা হয়েছে এগুলো আমরা সবে সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালাই আরও আগবাড়িয়ে দেবার আল্লাহ আমরা তৌফিক দান করুক। এবং আমরা ছাত্রছাত্রী যারা আজকে পুরস্কৃত হয়েছেন আর যারা পুরস্কৃত হয়েছেন না, তাইনও আরও মেহনত করতে হয় যাতে আগামী সভাত মিনে সব পুরস্কৃত হয়ে যায়। আমরা সবার লাগে দোয়া করিয়া, আর তুমি দিন আমরা লাগে দোয়া করিয়া। সালাম। অভিভাবক সভা আলোচনা গার্জেনটা করে আলোচনা করার বিষয়গুলো এর আগে আপনার মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ কিছু আলোচনা তুলিয়ে না দেবেন, তখন কি আমরা অভিভাবক হলে আলোচনা কিতা থেকে করতাম। তার মানে আমার পরামর্শ হইল গিয়া অভিভাবক সভার প্রারম্ভে অভিভাবক সভার উদ্দেশ্য কিতা লাগে গার্জেনটা আইতা মাদ্রাসার কোনো সমস্যা আছে না ওটা আপনারা আলোচনা আগে তুলিয়া ধরবা, তখন কি আমরা মানে পরামর্শ আইতে সুবিধা হইবে। এটা তো একটা গার্জেন লেখা নলেজ নাই, কিতা মাতিবা আপনারা মুক্ত হইতে পারে না। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা মৌলানা আব্দুল সব্বুর ভাইয়ে যে পরামর্শ দিয়েছেন অত্যন্ত মূল্যবান পরামর্শ। তো আমরা ইনশাআল্লাহ যথাসম্ভব এগুলা নিয়ে আলোচনা করবো এবং কাজে লাগানোর চেষ্টা করবো। তো বিশেষ করিয়া আমার এই ভাইয়ে যে গার্জিয়ান মিটিংয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন, যে ওটা আপনার পক্ষ থেকে যদি একটা রায় দেয় নামডারে, যেমন আমার আব্দুল সবুর ভাইয়া কইছেন 3 মাস বা 2 মাস, আমার এই হুজুরে কইছেন 4 মাস, ওভাবে আপনারা একটা যদি আমরা কই দেন বলে 4 মাসও করতাম না 6 মাসও করতাম, তাহলে আমরা ঠিক আছে ও মর্মে ইনশাল্লাহ প্রোগ্রাম নেব। আমরা তো এটা আমরা বোধ সুবিধা, আমরা আরাম পাই। আপনারা যখন আইন তখন আমরা মানে উৎসাহ জাগে, তার লেগে আমরা এখানে কখনো খরতি নাই, সবসময় আমরা ওয়েলকাম করি এটারে। তো ওই হিসাবে হুজুরে কইতা 4 মাস পরে, আর আমার আব্দুল সবুর ভাইয়া কইছেন 2 মাস পরে বা 3 মাস পরে। আপনারা গার্জেনগুলোর পক্ষ থেকে আরও কিছু যদি আলোচনা হয় তা আমরা একটা ঠিক করে লইমু, কিছু আরও মাতকও আপনারা 3 মাস। আচ্ছা ইনশাআল্লাহ, তো আপাতত ইনশাআল্লাহ আমরা 3 মাস হিসাবে ঠিক করলাম।
আর আমার আব্দুল সবুর ভাই যেটা কইছেন যে ছাত্র সামনে না রাখিয়া, ঠিক আছে ইনশাল্লাহ আমরা আসলে চাই যে কীভাবে গার্জেন সকল বেশি করে উপস্থিত হইতা, ও মর্মে আমরা একটা অনুষ্ঠান সামনে রাখি। তখন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হয় কিতা, যেমন আজকে পুরস্কার বিতরণী সভা যেটা রাখা হয়েছে, বহুত গার্জেন সকলও একটু মানে মনে আনন্দ জাগ্রত হয়। ও আনন্দটা আনার লাগিও বা উৎসাহটা বাড়ানোর লাগিও আমরা এই পুরস্কার বিতরণী সভাটা রাখি আর কি। তো যাক, আজকে হয়তো একটু লম্বা হয়ে গেছে আগে প্রোগ্রাম দিয়া, তো আমরা আসলে প্রায় 1.5 বছর পরে আমরা এই প্রোগ্রামটা হাতে নিছি, ওই হিসাবে একটু লম্বা হয়েছে। ইনশাল্লাহ সামনে দিয়ে 3 মাস যে আপনারা কইছেন 3 মাসও আমরারও সুবিধা হইব, কারণ 3 মাসও আমরা প্রত্যেক পরীক্ষা হয়, আর পরীক্ষার রেজাল্টের লগে লগে যদি আমরা ওটা ফালাই দিই, তো জাস্ট খালি পুরস্কার বিতরণী সভা করিয়াও আমরা ছাত্র বিদায় দিলাম আর আপনারা লইয়া আমরা বই গেলাম, ওটাও মুনাসিব হইব আমি মনে করি। এখন আমরা অনুষ্ঠান বেশ লম্বা হয়ে গেছে, তখন দুঃখিত, কিন্তু কিছু করার নাই। আমরা সব গুরুত্বপূর্ণ মাত আরও আমি মনে করি যে আপনারা সেও যদি গুরুত্বপূর্ণ মাত থাকবো নিশ্চয়, কিন্তু এরপরেও যদি সময় স্বল্পতা হেতু আপনারা সময় ইজাজত দেন না, ওই হিসাবে আপনারা কোনো পরামর্শ থাকলে ইনশাল্লাহ সবসময় আপনারা আমরা পরামর্শ দেন এবং আরও আমরা পরামর্শ দিতাই কেন আমরা চাইমু। তো যাক, আমি আমার কিছু সংক্ষিপ্ত মাত আপনার খেদমত রাখতাম চাইয়ার যে একটা প্রতিষ্ঠান, যে কোনো প্রতিষ্ঠান দুনিয়াবী লাইনে হোক আর আখরাতের লাইনে হোক, যে কোনো প্রতিষ্ঠান ছাত্র, উস্তাজ এবং মা বাপ এই তিনগুলোর সমন্বয়ে এইটা কিতা হয় একটা প্রতিষ্ঠান উন্নত হয়। আর তিনগুলোর সমন্বয়েও কিতা হয় ছাত্রর পড়াশোনা অগ্রগতি লাভ করে। ওই হিসাবে আমরা সাইড থেকে আপনারা দেখরা যে যতটুকু আমরার শক্তি আছে সেই শক্তি আমরা প্রয়োগ করি, আর আমরা আসাদিজায় কেরাম হলে জানতুর মেহনত করতাম। তো এই লাইনে আমরা যতক্ষণ ক্ষমতা আছে আমরা এটা ব্যবহার করি। আর আপনারাও দেখি আর আলহামদুলিল্লাহ আমভাবে হইতে গেলে কইমু যে আপনারাও মানে যেভাবে সময় সময় যোগাযোগ করেন বা খবর লইন, এটার লাগে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং এটার দ্বারা আমরা খুবই আরাম পাই যে আপনারা যখন ছাত্র পড়াশোনার খবর লইন আপনার কাছে বা বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা হইলে অসুবিধার কথা হইন, এটা আমরা খুবই ভালো পাই। তো ওই হিসাবে আপনারা এইভাবে পরামর্শ দিয়া যাইবা। আর কিছু ব্যাপার আছে যেটা আমার মৌলানা সালেহ আহমদ সাহেব আলোচনা করছেন যে আমরা নিয়ত সর্বপ্রথম শুধরাইতে লাগবো। আমরা এখানেও দেখেন যে আগে এই সিস্টেমটা মাদ্রাসা বলতেও আসলো খালি দিনই পরিবেশ, দিনই পড়াশোনা, কিন্তু আমরা যখন মাদ্রাসাটা শুরু করছি আসামও সরকারি মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে গেছিলো। বন্ধ হওয়ার পরে আমরারও চিন্তা লাগলো যে আমরার হরুতা মরুতা এরা এখানেও পড়াইতাম, তো আমরা নিজের হরুতারে পড়াইবার চিন্তাধারা করিয়েই মাদ্রাসা খুলছি। গতিকে আপনারা আমরার মনের ভাবটা বুঝতে পারবা যে আমরা এই মাদ্রাসা যে খালি হরুতা আইতাম পড়িতা খালি কোনো স্রোত পড়ি যাইতাম এখানেও লাই খুলছি না, আমরার হরুতারে খানো পড়াইতাম ও ওটার প্ল্যাটফর্ম তুকাইয়া পাইছি না, ও হিসাবেও আমরা এই মাদ্রাসার মানে আরম্ভণিটা করছি, ও নিয়ত লইয়াও করছি। তো যাক আলহামদুলিল্লাহ যতক্ষণ আল্লাহ তৌফিক দিছইন এবং দিতরা সেই অনুযায়ী আমরা মেহনত করিয়া যাই। আর আপনারা আমরা লাগি দোয়া করবা যাতে ভবিষ্যতে আরও বেশি বেশি মেহনত করতাম পারি। তো আমি খোয়াত আসলাম ও কথা যে মাদ্রাসা শিক্ষা এবং দুনিয়াবী শিক্ষা দুইটার সমন্বয়ে মুদরসা, দুইটার সমন্বয়ে মাদ্রাসা, এটা আমার মনে হয় যে বরাকবলির জমিনে সর্বপ্রথম এই মাদ্রাসা দারুল উলুম বদরপুর, যে একদিকে মেট্রিক আর আরেকদিকে হইল গিয়ে আপনার দিনী এই যে আপনার দিনী শিক্ষা। তো এখানেও আমরা অনেকে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যাই, ভুলের মধ্যে পড়ে যাই। আমি ওটা ক্লিয়ার করতাম চাইয়ার যে আমরার মূল মকসুদ হইল কিন্তু মাদ্রাসা। আর মাদ্রাসা পড়ার পরে যেটা আমার মৌলানা সালেহ আহমদ সাহেব কইছেন যে ছাত্রটা যখন প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডও যাইব, প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডও যাওয়ার পরে তার এই মুদরসার শিক্ষাগুলা ইলিমগুলা হে মানুষের সামনে তুলিয়া ধরতো। ও মানুষের সামনে তুলিয়া না ধরলে তো তার আমি যে উদ্দেশ্য তার পিছনে খেদমত করছি, মেহনত করছি, সেই উদ্দেশ্য তো আমরা সফল হইয়ার না। আমরা উদ্দেশ্য নাই সাহাফ ইকান আমি হই দিয়ার, আপনারা হয়তো খারাপ লাগতে পারে, আমার উদ্দেশ্য কখনো ইকান নাই যে আমার হরুতায় মাদ্রাসাত পড়িয়া বালা আলিম বন্ধু আর বালা ডাক্তার বন্ধু, এই চিন্তাধারাটা আমরা টোটালি ছাড়ি দিই। কারণ দুই ডিপার্টমেন্ট। আজ যদি আমি আপনারা হই বলে কলেজ একটা হরুতা কলেজে পড়ে, আপনারা ছেলেমেয়েরা কলেজে পড়িতরা কলেজে পড়ে, কলেজও বেশ কাম নাই সিলেবাসের মধ্যে আমার আয়ত্তর ভিতরে একটা কলেজ আছে, অনগিয়ে আমরা পরামর্শ দিয়েছান বলে কলেজও আপনারা ঠিক আছে হায়ার সেকেন্ডারি পড়া কোয়া, ডিগ্রি পড়া কোয়া, লগেও ইয়া হদিসের একটা সিলেবাস আপনারা রাখো কোয়া যে তফসির ও কিতাব ওখান ফলো হইব, হদিস ও কিতাব ওখান ফলো হইব। আপনার এই যুক্তি খেয়েও মানত না। ইনো আমরা খুব বালা বুঝ পাইছি যে ইকান হইল গিয়া কলেজ, ইকানও আপনার কলেজের লগে কলেজ এক বিভাগ, আর এটার লগে কোনো সময়ও আপনার কোরআন হদিস এটা পড়ানো সম্ভব হইতো না। কিন্তু মাদ্রাসার ক্ষেত্রে আইয়ালে আমরা মনে করি যে এগু বালা আলিম বনি যেত, বালা ডাক্তার বনি যেত, অসম্ভব হইব।
আজকুর জমিন হইলা কোনো উদাহরণ নাই যে একজন বালা আলিম বনছে আর বালা ডাক্তার বনিয়া দুইও পেশা একলগে চালাই দিছে। আজ আমি আলোচনা বা সমালোচনা কোনো লাইনে মাতিয়ান না। যেমন ডক্টর জাকির নায়কের কথা বেজান আমরা সুপরিচিত সবর কাছে। ডক্টর জাকির নায়ক তাই তো ডাক্তার, কিন্তু দিনই শিক্ষা অর্জন করছেন, কিন্তু তাই দিনের খেদমত করতে গিয়ে ডক্টরি ছাড়া লাগছে, ডক্টরি ছাড়িয়া দিনের খেদমত করা লাগে। তো আমি আলোচনার লাইনেও মাতিয়ান না আর সমালোচনার লাইনেও মাতিয়ান না। আমি ওখানে বুঝাইতাম চাইয়ার যে কোনো অবস্থাতে এটা সম্ভব নয় যে একজন ভালো আলিম বনতো আর ভালো ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বনে যেত, এটা অসম্ভব। গতিকে আমরা অন্তকে নিয়ত পরিষ্কার করা লাগবো। আপনারা আমার হরুতারে যে মুদরসাত দিছি এবং বিশেষ করে জেনারেল শিক্ষালা মুদরসাত দিছি, তার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল গিয়া ঠিক আছে জেনারেলও আমরা যতটুকু মেহনত করা লাগে, যেমন আমার বিএসসি স্যার যাই আসুন এন খুব সুনাম শুনছেন, যারা চিনইন তারা খুব ভালো করে চিনবা এনরে তানে যে খুব ভালো সুনাম আছে তান। তো সুনামালা একজন টিচার আমরা রাখছি, বা এছাড়াও আমরা জেনারেল পড়াইবার লাগে আরও ভালো ভালো শিক্ষক রাখছি। তো একমাত্র উদ্দেশ্য হইল গিয়া জেনারেল শিক্ষা ঠিক আছে ভালো করে হাসিল করতো, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য এইখান নাই যে জেনারেল শিক্ষা পড়িয়া ভালো মেট্রিক পাস করিয়া ডাক্তারি পড়া যেত, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া যেত। আমরা কিছু গার্জেন হলে ভর্তি দিতে সময় আইয়া মাথইন বলে আমার হরুতাগু মুদরসা তো বালা করে পড়িত আর বালা করে ডাক্তারও বনতো। ইলে আমি একজন গার্জেন পাইছি ওটালেই মাতিয়ার যে বালা ডাক্তারও বনতো, আমি চাইয়ার যে আপনারা ওখানে খবর পাইয়া আমি আইছি। আমি বললাম জি না, ইলে হইলে আমরা লাই সম্ভব নাই। ওগুলা সাফ মাতিছি, ইলে হইলে আমরা লাই সম্ভব নয়। আমরা জেনারেল পড়াইমু, খুব ভালো করে পড়াইমু, কিন্তু আমরা উদ্দেশ্য কোনো সময়ও ডাক্তার বানানোর লাইনে তারা জেনারেল পড়াইতাম, এখানে আমরা কোনো সময়ও যাইতাম না। কারণ আমরা মূল উদ্দেশ্য হইল কি মুদরসা। তো এই উদ্দেশ্যটা যদি আমরা লগে একমত হইতে পারেন আপনারা, তা আপনারা হলতা দিবা এবং রাখবা। আর যদি একমত হইতে পারেন না বলে না আমার এগু বালা রেজাল্ট করে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বনতো, তাহলে কিন্তু আমি মনে করি যে আপনারা এই ধারণার লগে আমি একমত হইতাম পারতাম না। তো মুআজ্জাজ আমার গার্জেন হল, তো এই হিসেবে আমরা নিয়তটা যেভাবে আমার মৌলানা সালেহ সাহেব কইছেন যে নিয়তটা আমরা বদলাইতাম, ইনশাআল্লাহ আমরা নিয়তটা পরিবর্তন করবো। 2 নম্বর হইল গিয়া আমরা যে গার্জেন হলের জিম্মাদারি, যেটা জিম্মাদারির মধ্যে আয় যে আমরা বাচ্চা যখন ছুটি হয়, ছুটি হওয়ার পরে দেখা যায় তারা যে 4 দিন বা 5 দিন ঠিক করে দেওয়া হয়, 4 দিন বা 5 দিন ঠিক করে দেওয়ার পরেও দেখা যায় হরুতাইগু মুদরসাত আয় না, আপনার 1 দিন 2 দিন বাড়িতে থাকি যায়। তো এখানে লাগে আপনারা খেদমত অনুরোধ করি আর যে আমরা এখান থেকে মানে যত ধরনের প্রচেষ্টা হইতে পারে আমরা করে লাইছি, কিন্তু এর বাদেও আমরা সাকসেস হইতাম পারছি না। আমরা তারা 500 টাকা জরিমানা করছি। জরিমানা এগুলো তো এমন এক বস্তু, এগুলো শরীয়ও তো নাই, এগুলো আমরা কোনো খামও লাগাইতাম পারতাম না, খাইতাম পারতাম না। কিন্তু এর বাদেও তারে শুধরাইবার লাগে আমরা 500 টাকা পর্যন্ত জরিমানা করছি একদিন। এর বাদেও দেখা যায় 500 টাকা দিতে রাজি, বাড়ি থেকে আইতে রাজি নাই। এরপরে আমরা আরও বহুত কিছু ব্যবস্থা করলাম যে এক কাম করি আমরা, যেমন 4 মাসে পরীক্ষা হইলো, একটা পরীক্ষা আমরা রাখি দেই বলে বন্ধর 12 দিন আইয়া দিতাম। তো এগুলো তো দেখা গেছে আমরা না কাম, তারা পরীক্ষা তাই না, পরীক্ষা দেওয়া পর্যন্ত নাই করে দিন। ওটার লাগে আপনারা খেদমত অনুরোধ যে আপনারা বিশেষভাবে এই লাইনে সতর্কতা অবলম্বন করবা। আজকে যে ছুটি দেবো হইব, ছুটি খুলব কোন দিন? শনিবারে, শুক্রবারে বিকালে তাইন মাগরিবর আগে আগে মুদরসাত আই যেতা। গতিকে আপনার খেদমত অনুরোধ যে শুক্রবারে বিকালে মাগরিবর আগে আগে আপনার বাচ্চারে নিজ নিজ আপনার তত্ত্বাবধানে মুদরসাত পৌঁছাই দিবা। এরপরে আপনার দেখা গেছে আমরা যে আপনার জিও যেটা দেওয়া হয়, প্রসপেক্টাস যেটা দেওয়া হয়, প্রসপেক্টাসও লেখিয়া দেওয়া আছে এবং মুখেও আলোচনা হয় বেজান যে আমরা একমাত্র আপনজনের বিয়া, বারবার হইয়ার আপনজনের বিয়া এবং আপনজনের মৃত্যু ব্যতীত আর লম্বার কোনো রোগ ব্যতীত বাচ্চার ছুটি নাই। কিন্তু এর বাদেও আমরা দেখা গেছে অনেক পেরেশানির শিকার যে আপনারা এমনভাবে আমরা মজবুর করিয়া ধরেন যে বাচ্চাইগুর আপনার ময়ের গরু পরে নাতিনোর বিয়া, হগুর বিয়া তো যাওয়া লাগে। তো আমরা আপনজন বলতে আপনার বড় আপনার মেয়ের বা আপনার বোনির, আপনার ভাই বা ফুফু এই ধরনের খেরোর শাদি হইলে আচ্ছা ঠিক আছে তারে আপনি কতবিল আমরা মানিয়া নিলাম। কিন্তু ও যে আপনারা দূরই দূর রিস্তার কুটুম মারা গেছেন আইয়া চাইন যে হরুতানিতা গিয়া বাড়িত খতম চলে খতমর লাগে হরুতানিতা গিয়া, আরে ও যে একদিনের ক্লাস মিস যাইব। আমরা বছরের প্রথম দিন জেলা, বছরের শেষ দিনও ওলা, বছরের মাঝখানও ওলা। আমরা মনে করি যে বছরের মাঝখানও খুব জুম ফোড়া হয়, কিন্তু না, আমরা প্রথম দিন থেকে খুব জুম ফোড়া শুরু হয়ে যায়। গতিকে ছাত্রর একদিনের সবক মিস হওয়া তার সমস্ত বছর এই সবকে আপনার ঠেলিয়া যায়। তার লাগে দয়া করে আপনারা খেদমত অনুরোধ যে আপনারা ই ব্যাপারে একবারে কঠোর হয়ে যাইবা যে হরুতারে বাড়িত খতমন লাগি আর ও দূরের লাগাবাড়ির হমুক মারা গেছেন টান লাগিয়া আপনারা এই ধরনের জিয়র লাগিয়া হরুতার ছুটি দিবার ক্ষেত্রে আমরা মজবুর করবা না। আমরা হয়তো মানে এমন পর্যায়ে আইয়া রিকোয়েস্ট করুন যার কারণে আমরা মজবুর হয়ে যাই। এই মজবুরিত আপনার হরুতার লস, আমরার কোনো লস নাই। আর আমরা লস বলতে বাদ আর বাঁচিল, এই অক্তর বাদ খাইল না বাদ বাঁচিল, কিন্তু আমরা লাভ। কিন্তু আমরা আপনার হরুতার বেচাইয়া দিনের ফায়দার বেচাইয়া এই কথা করিয়ার। ওটার লাগে আপনারা খেদমত অনুরোধ যে
এই ধরনের মরা এবং শাদির যে ছুটি যেটা এটা আপনারা বুঝবা যে একবারে আপনজনের মৌত বা আপনজনের বিয়া হইলে আপনারা ছুটি চাইতে পারেন। এছাড়া আর দয়া করে আমরা এই ব্যাপারে আপনারা অনুরোধ করবা না। 2 নম্বর আরেক কথা হইল গিয়া যে আমরা গার্জেন হলর মুলাকাতর যে সময় আমরা শুক্রবারে আমভাবে বন্ধ থাকে, শুক্রবারে আপনারা যে কোনো সময় আইন কোনো অসুবিধা নাই, কিন্তু বাকি সপ্তাহের 6 দিন আমরা যে রুটিন আছে যে হুজুর অকল ফজরের আগ থেকে উঠিয়া মেহনত লাগইন, যার কারণে আমরা যে রুটিন আছে রুটিন হইল গিয়া 10:30টার থেকে বা 11টার থেকে আমরা কিতা হয় অফ থাকে, যে সকাল থেকে ফজর থেকে শুরু হইল 10:30 11টা পর্যন্ত চললো। 11টার সময় আস্তা মুদরসার হুজুর অকল ছাত্র অকল গুমর লাগি তারা সময় দেবো হয়েছে। গতিকে এমত অবস্থায় আমরা দেখা যায় 10টাতে আইয়া ফোন করি, 11টাতে আইয়া ফোন করি, 12টাতে আইয়া ফোন করি, 1টাতে আইয়া ফোন করি। তো ইটা গীতা হয় যে হুজুরকলোর বাক্কা একটা মানে অসুবিধা হয়ে যায়। এই অসুবিধাটা আপনার সরুতারও ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ওটার লাগে আমার অনুরোধ থাকবো আপনার খেদমতো যে মুলাকাতর লাগে আপনারা আসরের বাদর সময়টা যে কোনো দিন সপ্তাহের 6 দিন আপনারা আসর বাদে আইন, আসরের বাদে আপনারা ঠিক করে লইবা। আসরতে মাগরিবের ভিতরে মুলাকাত করতা, ফিস দিতা, যেটা করবা। আর শুক্রবারে আপনারা যে কোনো সময় আইবা। আর এছাড়া বাকি 6 দিন আসরের বাদ ছাড়া আমি অনুরোধ করি আর যে যাতে একমাত্র আপনারাও ফায়দার লাগে, এটা আমরার কোনো অসুবিধা নাই, আপনারাও ফায়দার লাগে এই কথা খাওয়ার যে উস্তাদসকল যদি মেন্টালি টাইম যদি ঠিক থাকুন না তো ছাত্রসকলের খেদমত করতে পারতা না। ওই হিসাবে দয়া করে এই সময় ঘুমোর সময় থাকে 10টার থেকে আপনার 2টা পর্যন্ত। আর এর বাদে ক্লাসের সময় থাকে, ক্লাসের সময় তখন আপনি আইলা প্রিন্সিপাল হুজুরতে পাইতা। আর আপনারা দেখরা তো আমরা এই ক্ষুদ্র পরিসরে আর এই যেটা ফিজ লওয়ার ইটা ফিজে যে মানুষ বাড়াই আর একজন রাখতাম মুলাকাতর লাগে, এটাও আমরা লাগে সম্ভব নয়। এটা আমরা ভবিষ্যতে যদি আল্লাহ তৌফিক দেন তে কর্ম চিন্তাধারা থাকবো, কিন্তু বর্তমানে আমরা লাগে এটা সম্ভব নয় যে আলাদা একজন মানুষ দিয়া যে ওখানে বয়া রাখি আর সবসময় যে যোগাযোগ রক্ষা করতা। তাহলে সাপোজ প্রিন্সিপাল সাহেবরা এই ফাইলা ক্লাসও, কিন্তু আপনার জরুরতে আইসন, আপনি তো আর এখান আপনার উড়াউড়ি আছে, ব্যস্ততা আছে যেটা গিয়া। তো ও যে মাঝখান থেকে হুজুর উঠি আইবা বা আমারও বেলা পাইতা আমি উঠি আইলাম বা অন্য হুজুর উঠি আইলাম, এই উঠি আওয়াজ যে ও যে আপনার 20টা 25টা ছাত্র ক্লাসও আসেন, তার আর যে 10 মিনিট 15 মিনিট লস হইল, এই লসটা না আপনি কাভার করতে পারবা না আমি কাভার করতে পারবো। ওটার লাগে দয়া করিয়া আমরা এই ধরনের পরিস্থিতি যাতে সৃষ্টি না করি, আসর বাদে আমরা মুলাকাত করবো ইনশাআল্লাহ। আপনারা যে পরামর্শ আছে আসর বাদেই আমরা দিবা, কোনো অসুবিধা নাই। এরপরে আপনার ফিজর ব্যাপার, ফিজ আপনারা দেখরা এই যে যত সামান্য স্কুলের তুলনায় একবার যত সামান্য লওয়ার স্কুলে আপনার 7,000 8,000 টাকা হোস্টেলও হাইয়ার হইয়া পড়িলে ফিজ দেওয়া লাগে। আর ইনো 4,000 3,500 ওর ভিতরেও হাবিতা। তো ওটার লাগে আমরা চিন্তা করা লাগবো যে আমরা ফিজ যদি 1 মাস 2 মাস জমাই তো এটা কিন্তু আমরা বহুত বড় ভোগান্তির শিকার হয়ে যাই। আর ও আপনারা অগুন দিও, আপনারা হরুতারে খাওয়ানি, আপনারা হরুতার খেদমতর লাগি, আপনারা হরুতার মেহনত উস্তাদ হলে সারা মাস করইন, তো তান্তানো একটা সামান্য এটা তো কিচ্ছু দেওয়া যান না। ও সামান্য বলা ওগুলো আমরা যদি সুন্দর মতো দিতাম না পারি তো পড়াশোনার এই পরিবেশটা আমরা টিকে রাখা সম্ভব হইতো না। ওই হিসাবে আমি অনুরোধ করবো যে বহুত গার্জেন, বেশিরভাগ গার্জেন আসেন যে সময় মতো দিলেন আলহামদুলিল্লাহ, কিন্তু সামান্য 1% বা 2% গার্জেন আসেন যে আপনার মাসকে মাস ফিজ জমে দেন না, এই কান হইয়ার না দেন, কিন্তু ও যে জমাই যে 10,000 20,000 এই 10,000 20,000 জমাইতে গিয়া তাই তো মনে করটা টান লাগে সামান্য, কিন্তু আমরা লাগে বহুত বড় বার্ডেন হয়ে যায়। ওই হিসাবে আপনারা খেদমত অনুরোধ করবো যে বেশ 2 মাস পর্যন্ত আপনারা ঠিক আছে কোনো অসুবিধার কারণে হয়তো ডিলে করলা, নতুবা আমরা মাসে মাসে বা 2 মাসে ফিজগুলা ক্লিয়ার করে দেওয়ার চেষ্টা করবা। আর নয় তো আপনারারও বোঝা হইব, আমরারও বোঝা হয়। তো ওই হিসাবে আমি আমার যতটুকু সামনে আসলো আমি আলোচনা করলাম আপনার সহিত। আর আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে আপনারা যে আমরা দাওয়াত সাড়া দিয়া যথাসময় উপস্থিত হইছেন এই গরমর মাঝে আপনারা সময় লস করিয়া, তো আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং আপনার অন্তঃস্থল থেকে মুবারকবাদ জানাইয়ার। আর ও কথা হইয়া আমি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা ওখানে শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। এখন আমরা সবার